organization is the STD Patakala. Sri Shadagopan Tirunarayana Swami Divya Prabandha Patashala, founded in 1986 by Swami Sri Ram Bharati, is a not-for-profit institution dedicated to preserving the Nalayara Divya Prabandham in its soulful musical form known as Devaganam, as envisioned by Swami Nadamunigal. Passionately nurtured by Srimati Saubhagya Lakshmi Sriram Bharati, STD Pathshala has played a vital role in propagating Divya Prabandham and other indigenous compositions through regular classes and goshtis, passing on this rich tradition to the next generation with discipline, devotion, and joy. The second organization is Srishti Tales. Srishti Tales is a not-for-profit organization founded by Srimati Srividya Ramanujan with the heartfelt goal of introducing children to the beauty of Sanatana Dharma and the Sri Vaishnava Sampradayam in a joyful, relatable way. Through storybooks, board games, workshops, e-magazines, and interactive classes, Srishti Tales offers children a fun and meaningful way to connect with our spiritual roots. Their content is designed to nurture bhakti, values, and cultural pride, all while kindling curiosity and creativity. It is Adiyan's pleasure to introduce Bala Vainavan, a beautiful initiative born from the joint efforts of two esteemed non-profit organizations, STD Pathshala and Srishti Tales. Together, under the banner of Bala Vainavan, these two organizations have spent the past 5 years conducting enriching camps, interactive online and offline workshops, and classes in both India and the USA. Their shared vision is to instill devotion, cultural knowledge, and love for Sampradaya, inspiring children to embrace the values of a true Vaishnavite life with joy and love. Adiyan now welcomes Srimati Radha from STD Pathshala to address the gathering. Thank you, Prasanna. Namaskaram to everybody. Ellarku namaskaram. I'm very happy to welcome all of you to this satsangam. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் இந்த இடத்துல இந்த 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 டைம்ல இந்த செஷன்ல சேர்றதுக்கு so many stars have aligned. இது எதேச்சையா நடந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது. இந்த rooted in dharma அப்படின்ட்டு ஒரு 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி சுவாமியோட தலைமையில நம்ம நடத்தினோம். And it was such a wonderful and insightful and fruitful session. அதோட part 2 நடக்கிறதுன்னு அது எம்பெருமானார் திருவுள்ளம் தான். I am very happy to welcome all of you to this 3-day enriching workshop. நம்ம எல்லாரையும் வழிகாட்டுறதுக்கு இன்னைக்கு நம்மளோட இருக்கிறது சுவாமி டாக்டர் வெங்கடேஷ். உங்க எல்லார் சார்பிலையும் சுவாமிய இந்த செஷனுக்கு நான் வரவேற்கிறேன். மேல சுவாமிய பத்தி ஒரு சில விஷயங்கள் கண்டிப்பா எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு. அது ஸ்ரீமதி பிரசன்னா நம்மளுக்கு சுவாமிய இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வைப்போம். It is Adiyan's privilege to introduce today's esteemed speaker, Pravachana Tilakam Dr. Sri Uve Venkatesh. Dr. Sri Uve Venkatesh is a distinguished medical doctor and revered Sri Vaishnava scholar whose spiritual journey is rooted in Samashranam under the eminent Sirupuliyur Swami of Srirangam. Enriched by profound kalakshepams under Villur Nadadur Sri Bhashya Simhasanam Dr. Uve Karunakaracharya Swami, and further grounded in Samaveda training under Brahmashri Subramanya Shastrigal, he has been delivering enlightening upanyasams for more than 13 years. His scholarship, depth of interpretation, and devotion have earned him numerous accolades, beginning with the title Virivurai Vendan from Nachiyar Kovil Kannan Bhattar in 2013, followed by Pravachana Tilakam conferred by Karunakaracharya Swami in 2014. In 2015, he became the youngest recipient of the Vaishnava Ratna Award from Dr. A.V.R. Swami at just 24 years of age. His continued service and excellence in discourse have brought further honors, including Pravachana Vidyadhara in 2016, Sri Ramanuja Seva Shri from the Los Angeles Divya Prabandham Group in 2020, Pravachana Ratnamani from Poundrikpuram Andavan in 2021, Parasara Bhattadasar from Srirangam Srimad Andavan in 2023,
a special community service award from the World Brahmins Association in 2024, and the esteemed title Vaishnava Shiromani in 2025. Through his erudition, humility, and unwavering commitment to the Sri Vaishnava tradition, Dr. Venkatesh continues to illuminate the teachings of our acharyas for countless devotees around the world. Let us now listen to some guidelines and reminders by Srimati Srividya Ramanujan. Namaskaram, ellarkum namaskaram. Goda Govinda, Srimati Ramanujaya Namaha. So, another 3 days, today, tomorrow, and day after, we are going to travel with Swami. We are going to understand some fascinating facts as well as, wonderful information for us to learn. Some of them that we need to unlearn, and some of them to take home and chew. Like how a cow chews the food, right? It chews, and then it assimilates all that. So that's how we need to assimilate this knowledge as well. So how do we do that? For that, we need to tune in and we need to, follow a set of guidelines or, rules so that this workshop is fruitful, not just for you, for all of us, right? So let me just share the screen and read out the guidelines. This workshop, it has been curated for teenagers and young adults. We know that a couple of, people older than 25 years have also joined this, despite our, consistent efforts to reduce the, opportunity for, give more opportunity rather for teenagers and young adults. So it focuses on the challenges that they may face in following the dharmic practices in today's world. So this is a 3-day workshop. Inniki, nalaki, nalaniki. In the day 1 and 2, we are going to be on listening mode. All right. So we are going to listen to Swami at the end of the session, maybe 5 or 10 minutes time. We will have some time to, ask our questions, and evlo பேரோட questions அவரால் answer பண்ண முடியறதோ அத்தனை questions நம்ம answer பண்ணுவோம். மீதியை it can be passed on to us, and then we can ask it tomorrow as well. So kindly keep your video on. Swami request paninda mariye. It is a motivation for the speaker. This is an online session. So when your video is on and you're nodding your head or you're moving something or you're giving a thumbs up, then it motivates the speaker. And keep your mic muted throughout the session. We humbly request all the participants to refrain from using the raise hand option. நம்ம முன்னாடி தெரியறதுக்காகவோ இல்ல சுவாமிக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக raise hand எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். எல்லாரையும் பார்க்க முடியும். And attend the session with an open mind and full attention. Day 3 அப்படிங்கிறது we will be, it could be both ways. Either we will compile all your questions and share them on your behalf, or we will also give you the opportunity for you to ask it by yourself. So in case there should be the other one where we will be compiling your questions, then you may have to submit your questions via chat box or WhatsApp it to us. And again, a very humble request, keep your questions relevant to this age group. And in the workshop, சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளை மட்டும் கேளுங்கோ. So that நீங்க எவ்வளவு கத்துன்னு இந்த ஒர்க்ஷாப்ல இருந்து உங்களுக்கு நிஜமாவே உபயோகமா இருந்திருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு அசஸ்மெண்ட் சுவாமிக்கும் கிடைக்கும், எங்களுக்கும் கிடைக்கும். அப்பதான் இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்ல இன்னும் நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் எங்களால அரேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஸோ அது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆன் யுவர் சைட். வென் யூ ஆஸ்க் ரெலவென்ட் கொஸ்டின்ஸ், உங்களோட சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள், உங்களுக்கு இந்த ஒர்க் ஷாப் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளை மாத்திரம் கேளுங்கோ. ஸோ ப்ளீஸ் கோஆபரேட் அண்ட் லெட் அஸ் கீப் அப் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் லேர்னிங். I now request our esteemed speaker of the day, Dr. U.V. Venkatesh Swami, to take over the floor. Srichakra Varadacharyam Shuddha Sattva Guruttamam Srinidhim Raghavam Vande Hyapara Karunakaram. எல்லோருக்கும் அடியனுடைய நமஸ்காரம். வருங்கால பிரகலாதர்களே, வருங்கால ஆண்டாள்களே, உங்களையெல்லாம் சந்தித்து ஒரு 3 நாள்கள் ரூட்டட் இன் தர்மான்னு சொல்லி உபன்யாசம் இல்ல, உங்களோட இன்டராக்ட் பண்ற பாக்கியத்தை கொடுத்ததுக்காக ஸ்ரிட்டி டேல்ஸுக்கும் எஸ்டிடி பாடசாலாவுக்கும் அடியன் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அது மட்டும் இல்ல, வெறும் உபன்யாசகர்னு மட்டும் இல்ல, ஒரு பேரண்டாவும் ஸ்ரிட்டி டேல்ஸ்க்கும் எஸ்டிடி பாடசாலாவுக்கும் அடியன் நிறைய கிருத்தஜ்ஞத்தை சொல்லணும். ஏன்னா எஸ்டிடி பாடசாலையில பாடக்கூடிய டம் 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 திருவேங்கடம் பாட்டாகட்டும், அல்லது ஸ்ரிட்டி டேல்ஸ்ல உள்ள பரமபதம் போன்ற விளையாட்டுகள் ஆகட்டும், என் பொண்ணுக்கு தினந்தோறும் பொழுதுபோக்கே அதான். அதனால ஒரு பேரண்டாகவும் இவர்களால் ரொம்ப பயன்பெற்ற ஒரு பெற்றோர் என்று ப்ரௌடா சொல்லிட்டு அந்த ப்ரைடோடு இந்த ரூட்டட் இன் தர்மா பார்ட் 2 என்ற இந்த செஷனை தொடங்குகிறேன். இதோட மோட்டிவ் என்னன்னா, ஸ்ரிட்டி டேல்ஸ் எஸ்டிடி பாடசாலா நம்ம ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துக்காக நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கா.
சின்ன குழந்தைகள்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு பெரியவா வரைக்கும் எல்லாரும் சம்பிரதாயம் எல்லாருக்கும் போய் சேரணும். அதுவும் ரெலவெண்டா ரிலேட்டபிளா இந்த காலத்துல எப்படி சொன்னா அவளுக்கு புரியுமோ அப்படி போய் சேரணும் அப்படிங்கிற பணியை பண்ணிட்டு இருக்கா. அடியனுடைய குடும்பம் அதனால் பயன்பெற்றது. அதே பையன் யாம் பெற்ற இன்பம் பெருகையும் வையகம் போது போல உங்களுக்கும் அது போல இந்த சம்பிரதாய விஷயம் சேரணும். எப்போதும் நம்முடைய ரூட்ஸோட நாம ரூட்டடா எப்போதும் இருக்கணும். அந்த கனெக்ட்ங்கிறது விட்டு போக கூடாது. அந்த பர்பஸ்க்காகத்தான் இந்த 3 நாள் ஒர்க் ஷாப். அதுல 3 விஷயங்கள், ஐடென்டிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு, ப்ரைடுன்னு ஒண்ணு இருக்கு, பிராக்டிஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு. இந்த 3 விஷயங்களையுமே ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். அதுல இன்றைய முதல் நாள் நமக்கு டாபிக்கே என்னன்னா காட். ஒரு இன்டரெஸ்டிங் கான்செப்டா எடுத்துக்கிறோம். இன்னைக்கு முழுக்க கரெக்டா 60 நிமிஷம். 8:11 ஆரம்பிக்கிறேன், 9:11 பூர்த்தி பண்ணிடுறேன். உங்களுக்கு 10 நிமிஷம் Q&Aக்கும் கொடுத்துடுறேன். இப்ப சரியா 60 நிமிஷம் காட் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இதை ஒரு 7 பகுதிகளா பிரிச்சுப்போம். கரெக்டா 7 கொஸ்டின்ஸ். அந்த 7 கேள்விக்கும் அடியனே உங்களுக்கு ஆன்சரும் சொல்ல போறேன். சோ 7 கொஸ்டின்ஸ் 7 ஆன்சர்ஸ். எல்லாரும் ரெடியா? ஆர் யூ ஆல் ரெடி? 7 கொஸ்டின்ஸ். கொஸ்டின் நம்பர் 1, why should I know about God? What is the use? இப்போ எல்லாரும் இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் பாட்டுக்கு என் வேலையை பாக்குறப்பா, நான் படிக்கிறேன், வேலைக்கு போறேன், சம்பாதிக்கிறேன், ஃபேமிலி லைஃப் வாழறேன், ஐ எம் ஹாப்பி. வாட் இஸ் த ரெலவன்ஸ் ஆஃப் காட்? why should I know about God? what is the use of thinking about God? இன்னைக்கு உலகத்துல பாருங்க, இது ரொம்ப ரெலவெண்டான ஒரு கொஸ்டின். இந்த ஏத்திஸ்ட் தீஸ்ட்ங்கிற கான்செப்ட் எல்லாம் போச்சு. எல்லாரும் அக்னோயிஸ்ட்ங்கிறான். என்னப்பா அக்னோயிஸ்ட்னு கேட்டா, கடவுள் இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம், அவர் இருந்தாலும் எனக்கு என்ன, இல்லாட்டாலும் எனக்கு என்ன, ஏன் பொழப்ப பாக்குறேன், அக்னோயிஸ்ட்னு இருக்கான். அப்போ எல்லாருக்கும் இந்த கேள்வி வரும் இல்லையா? குழந்தைகளான நீங்களே என்ன சொல்வேன், நாங்க படிக்கணும், ஸ்கூல் போறோம், காலேஜ் போறோம், வேலைக்கு போறோம், சம்பாதிக்கிறோம், எங்களை கூப்பிட்டு கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோன்னு உட்கார வச்சியே. சோ கொஸ்டின் நம்பர் 1, why should I know about God? whether he exists or not is the second question. பட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரிசர்ச்சை நான் ஏன் பண்ணணும், இந்த விசாரத்தை நான் ஏன் பண்ணணும், இதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகேயா? செகண்ட் கொஸ்டின், டஸ் காட் ரியலி எக்ஸிஸ்ட்? சரி, காடுன்னு நீங்க பேசுறீங்களே, கடவுள் உண்மையிலேயே இருக்காரா? இருக்காருன்னா அதுக்கு ஏதாவது ப்ரூஃப் உண்டா? இதுதான் ரெண்டாவது கேள்வி. கொஸ்டின் நம்பர் 3, கடவுளை கண்ணால பார்க்க முடியல. when I cannot see, why should I believe in God? கண்ணால பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயத்தை நான் ஏன் நம்பணும்? நமக்கு ஒரு பழமொழி சொல்லி கொடுத்துருக்கான், நீ கண்ணால் பார்ப்பதும் போய், காதால் கேட்பதும் போய், தீர விசாரிப்பதே மெயின்னு சொல்லியிருக்கான். கண்ணால பார்த்தாலே அதை நம்பாதேங்கிறான். கண்ணாலேயே பார்க்க முடியல, அதை எப்படி நம்ப முடியும்? சோ ஒரு விஷயம் எனக்கு அது என்னன்னு புரியல, என் கண்ணாலேயே பார்க்க முடியல, why should I accept? அப்படியே கடவுள் இருக்காருன்னே வச்சுப்போம், என் கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுளை நான் ஏன் நம்பணும்? அதான் யாரோ ஒரு நாஸ்திகர் சொன்னாருப்பா, எங்க நீங்க கடவுள் இல்லைங்கிறீங்களே, கடவுள் உங்க கண் முன்னாடி தோன்றினா என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டாலும், அவர் வரட்டும் அப்புறம் கடவுள் இருக்காருன்னு சொல்றேன்ட்டு வர. அது போல கடவுள் என் கண் முன்னாடி வரட்டும் அப்புறம் ஒத்துக்கிறேன், இது வரைக்கும் கடவுள் என் கண்ணுக்கு தெரியல, நான் இல்லைன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? ஏன் நம்பணும்? இதான் கொஸ்டின் நம்பர் 3. கொஸ்டின் நம்பர் 4, சரி கடவுள் இருக்கார், நம்பணும், எல்லாம் சப்ஸ்டன்ஷியேட் பண்றோம், அவரை ஸ்ரீமன் நாராயணன் தான் வழிபடணுமா? எத்தனையோ வழிபாட்டு முறைகள் இருக்கு இல்லையா? நாம எல்லாரும் உயர்ந்த இந்த எம்பெருமானார் சம்பிரதாயம், ராமானுஜ சம்பிரதாயம்னு அடியேன் ராமானுஜதாசன்னு சாத்விகமான பெருமிதத்தோடு சொல்லிட்டு பிராட்டியோடு கூடிய பெருமாளுக்கே நாம் ஆட்பட்டவர்னு சொல்லி வாழ்கிறோமே, அப்படித்தான் வழிபடுறோமா? கடவுள் இருக்காருன்னு சொன்னா எத்தனையோ வழிபாடு இருக்கு இல்லையா? why should I choose நாராயணன்? கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா? பட் இதுக்கு ஆன்சர் வேற. we did not choose நாராயணா, நாராயணா has chosen us. அந்த ஆன்சரை பின்னாடி சொல்றேன். அதனால நான் ஏன் ஸ்ரீமன் நாராயணனை வழிபடணும்? வேற யார வேணா நான் வழிபடலாமே. இது கொஸ்டின் நம்பர் 4. கொஸ்டின் நம்பர் 5, நம்ம சம்பிரதாயத்துல என்ன சொல்றா, மத்ததெல்லாம் ஒரு காட், ஒரு ஸ்பிரிட், ஆத்மா, பரமாத்மா அப்படியெல்லாம் சொன்னா பரவாயில்ல, பெருமாளும் தாயாரும் சேர்ந்து இருக்கா, நீ போய் அவளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணு அப்படின்லாம் நீங்க சொல்றீங்களே, இது ஏதோ எமோஷனலா இருக்கு, எங்களுக்கு இன்டெலெக்சுவலா இல்லையே. நாங்க ஏதோ பிலாசபி இன்டெலெக்சுவல் அப்படி ஏதாவது சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தா நீங்க செக்டேரியன் தியாலஜி மாதிரி, பெருமாள் தாயார் திவ்ய தம்பதி, நீ அவளுடைய குழந்தை, போய் பணிவிட செய்யினா, வீட்டுல அப்பா அம்மா இருக்காருன்னா சரி, அவ மனிதர்கள், அவளுக்கு உடம்பு முடியாது, நான் போய் கைங்கரியம் பண்ணலாம். உலகத்தையே ஆள்ற பெருமாளுக்கும் தாயாருக்கும் நான் போய் சர்வீஸ் பண்ணணும்னா, நான் காலேஜ்ல படிக்கும் போது ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் என்ன பார்த்து கேட்டார், ஏயா மனுஷனுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு நீ எல்லாம் லாய்க்கு இல்ல, கடவுளுக்கு போய் சேவை செய்ய போறியான்னு என்ன கிண்டலா அவர் கேட்டார். அப்போ இது நிறைய பேர் நம்மளை பார்த்து கிண்டலா கேட்கறது, நீ சேவை செஞ்சுதான் கடவுளுக்கு ஒரு பெருமை வரணுமா? என்ன சொல்றேன்? அவர் ஆல்ரெடி கிரேட் தானே, நாம எதுக்கு கடவுளுக்கு சேவை செய்யணும், கைங்கரியம்னு ஏன் பண்ணணும்? அந்த கைங்கரியம்னு பண்ற இடத்துலயும் என்ன சொல்றோம், அந்த பாருப்பா, பஞ்சகச்சம் கட்டிக்கணும், பெண்கள்னா மடிசார் கட்டிக்கணும், இத்தனை திருமண் இட்டுக்கணும், ஒரு சிகை வச்சுக்கணும், இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா? இந்த எக்ஸ்டர்னல் அடையாளங்கள்லாம் தேவையா? இது இல்லாமயே எத்தனையோ பேர் ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன்ஸ்னு இருக்காளே, அவர் போட்டு இருக்கிறது ஜீன்ஸ் பேண்ட் டிஷர்ட்டா இருக்கும்,
உள்ளுக்குள்ள பகவானை நினைக்கலாம், அப்படியே இருப்பாளே. அப்படி இருக்கும்போது கைங்கரியம் பண்ணா தான் மோட்சம், அதையும் இந்த ஸ்வரூபத்துலதான் பண்ணணும், இந்த வடிவத்துலதான் பண்ணணும், அதுல வெளி அடையாளங்கள் வேணுங்கிறோமே, இதெல்லாம் எதுக்கு? இது கொஸ்டின் நம்பர் 5. கொஸ்டின் நம்பர் 6, சரி கடவுள் இருக்கார், கைங்கரியம் பண்றேன், எல்லாம் ஓகே. ஹவு கேன் ஐ ரியலைஸ் ஹிஸ் கிரேஸ்? கடவுள் எனக்கு அனுகிரகம் பண்றாரு, நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? வாழ்க்கையில எக்ஸாம்ல நல்லா பாஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கடவுள்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்றேன், நான் நன்னா தான் வேண்டிட்டேன், ஆனா ஒரு ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேங்கிறாரு, எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிட்டேன், என் பிரார்த்தனை நிறைவேறல. எத்தனை தடவை அந்த மாதிரி டிசப்பாயிண்ட் ஆயிருக்கும். அப்படி டிசப்பாயிண்ட் ஆன நிலையில் நான் கடவுளுக்கு கருணை உண்டுன்னு இப்படி ஒத்துக்கிறது, நான் ஏன் கடவுளை வழிபடணும்? சில சமயம் இப்படி ஏமாத்தி விடுறாரே, பிரார்த்தனை பலிக்காம போயிடுறதே, இந்த கேள்வி இருக்கு. அப்ப நம்ம எஃபர்ட் தேவையா, அங்க கடவுள் அருள் தேவையா? எஃபர்ட் அருள் அப்படின்னா எந்த ப்ரொபோர்ஷன்ல ரெண்டும் தேவை? இதெல்லாம் ஒரு கேள்வி இருக்கு. இது கொஸ்டின் நம்பர் 6. லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், த 7th கொஸ்டின், இஸ் காட் இன்க்ளூசிவ் டு ஆல்? அவர் எல்லாரையும் ஆல் என்கம்பாசிங்கா ஏத்துப்பாரா? ஏன்னா நாம ஏதோ ஸ்ரீ வைஷ்ணவம்னு சொன்னா குறிப்பா தமிழ்நாட்டுல இருக்கு, கொஞ்சம் ஆந்திரா, கொஞ்சம் கர்நாடகா அப்படி பாக்குறோம். இவர் எல்லாருக்கும் பொதுவான கடவுளா, இல்ல ஊருக்கு ஒரு கடவுள், நாட்டுக்கு ஒரு கடவுள், ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு கடவுள், லாங்குவேஜுக்கு ஒரு கடவுள், அப்படியா? இல்ல அவர் எல்லாருக்கும் பொதுவானவரா? அது ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா? இது கொஸ்டின் நம்பர் 7. 7 கொஸ்டின்ஸும் உங்களுக்கு கன்வின்சிங்கா இருக்கான்னு சொல்லிடுங்க. ஏதாவது இரலவெண்டா இருக்குன்னா மாத்திடலாம். 7 ஓகே தானே? So question number 1, what is the use of knowing about God? Question number 2, does God really exist? Number 3, why should I believe in God if I cannot see God? Number 4, why should we worship him as Sriman Narayana? Why should we choose him? Number 5, why should we serve him? I can be spiritual without being religious. Then why should I serve him with external identities? Number 6, how can I realize his grace? What is the proportion between our efforts and God's grace? Last but not the least, 7th question, is this God inclusive to all? ஒன்னா பாத்துருவோமா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், எதுக்காக நான் கடவுளை அறியணும் அப்படின்னா, வாழ்க்கையோட கோல் என்ன? வாட் இஸ் த கோல் ஆஃப் லைஃப்? எதுக்கு நாம வாழறோம்? இதுக்கு ஏதாவது பர்பஸ் உண்டானா? அல்டிமேட்டா எல்லாருக்கும் என்ன ஆசைன்னா சந்தோஷமா இருக்கணும், பிளிஸ், ஹாப்பினஸ் வேணும். அந்த இன்பத்தை, சுகத்தை, மகிழ்ச்சியை, பேரின்பத்தை தான் எல்லாரும் நாடுறோம். ஆனா அந்த இன்பம் முழுமையா எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடுதான்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும். நம்ம கோல் ஆஃப் லைஃப்னு சொல்லிட்டா பெரிய கோல்லாம் வச்சுக்கிறது இல்ல, ஷார்ட் டேர்ம் கோல் ஒன்று வச்சுக்கிறோம். அந்த ஷார்ட் டேர்ம் கோலை அச்சீவ் பண்றோம், ஒரு டெம்பரரியா சந்தோஷம் வருது, லிமிட்டட் சந்தோஷம் வருது, அது கொஞ்ச காலம் இருக்கு, உடனே நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் டேர்ம் கோலுக்கு போயிடுறோம். புரியறதுக்காக உதாரணம் சொல்றேன். இப்போ ஸ்கூல் படிக்கிற குழந்தைகள்னு எடுத்துப்போமே, நான் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது என்ன சொன்னா, நீ 10th நல்லா படி, 10th நல்ல மார்க் வாங்கிட்டா அவ்வளவுதான்ப்பா வாழ்க்கை. அதுக்கப்புறம் +1ல கேட்ட குரூப் கிடைச்சிடும், +1ல 4 மார்க் வாங்கிட்டு அப்புறம் எல்லாம் டாக்டர் ஆயிடலாம், 10th தான் உனக்கு எல்லாம், 10th மட்டும் நல்ல மார்க் வாங்க போறோம், அப்புறம் கவலையே இல்லைன்னா. மாங்குன்னு படிச்சேன், 10th 94% மார்க் வாங்கினேன், +1க்கு போனேன், ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பே கொடுத்துட்டா, பயாலஜி குரூப், எல்லாம் வாங்கி +1ல போய் இறங்கினேன். எங்க டீச்சர் வந்து சொன்னார், இவரு 10th வாங்கின மார்க் எல்லாம் பிரயோஜனமே இல்ல, +2ல நல்ல மார்க் வாங்கணும், அப்பதான் காலேஜ்ல சீட்டு கிடைக்கும், கட் ஆஃப் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா உனக்கு சீட்டு கிடைக்காதுன்ட்டார். ஓஹோ, அப்ப 10th பிரயோஜனம் இல்ல, +2 தான் வாழ்க்கையின் லட்சியம். அப்ப கோல் மாறுறது பாருங்க, எல்லாம் ஷார்ட் டேர்ம் கோல். ஓகே, +2ல மார்க் வாங்குறது தான் வாழ்க்கையின் லட்சியம். விழுந்து +2 படிச்சேன், +2ல படிச்சு கட் ஆஃப் மார்க் வாங்கினேன். இன்னைக்கு நடுவுல நீட் உண்டு, நான் படிக்கும்போது நீட்டு கிடையாது, +2ல கட் ஆஃப் வந்துருத்து, கவர்மெண்ட் கோட்டால மெடிக்கல் சீட் கிடைச்சிருத்து. எல்லாரும் சொன்னாப்பா அவ்வளவுதான்ப்பா, மெடிக்கல் காலேஜ்ல சீட் வாங்கிட்டா நீ டாக்டர், அவ்வளவுதான், அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில கவலையே இல்லை, +2ல மார்க் வாங்கணும் அவ்வளவுதான், மெடிக்கல் காலேஜ்ல என்னையா படிக்க போறான், உள்ள போனா டாக்டர், அவ்வளவுதான். இப்பவும் நிறைய பேர் தான் நினைச்சிட்டு இருக்கா சீட்டு கிடைச்சிட்டா டாக்டர்னு. MBBS சீட்டு வாங்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இயர் உள்ள போனேன், பிசியாலஜி கிளாஸ் ப்ரொஃபசர் முதல் நாள் உள்ள வரார், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் MBBS சீட்டு வாங்கிட்டேன்னு எல்லாரும் சந்தோஷமா வந்திருப்பீங்க, MBBS சீட்டு வாங்குறது பெரிய விஷயம் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் இயர் பாஸ் பண்றதுதான் கஷ்டம்ட்டாரு. என்னடா இது, உள்ள பூந்ததுமே ஒரு குண்டை தூக்கி போடுறாருன்னு பயமா போயிடுது. சரி, விழுந்து படிச்சு ஃபர்ஸ்ட் இயர் பாஸ் பண்ணணும், இனிமே கவலையே இல்லைன்னு சொன்னோம். அப்பதான் ஒருத்தர் வந்தார், ஃபர்ஸ்ட் இயர் பாஸ் பண்றது பெரிய விஷயம் இல்ல, ஃபைனல் இயர் பாஸ் பண்றது தான் பெரிய விஷயம். சரி, எல்லாம் முடிச்சு ஹவுஸ் சர்ஜன் ஆகி முடிச்சுன்னு வந்தோம். அப்புறம் சொன்னான், பிஜி சீட் வாங்குறதாண்டா பெரிய விஷயம், MBBS படிச்சுடலாம், MD/MS படிக்கணும், அதுதான் பெரிய விஷயம், இல்லைன்னா வேல்யூ இல்லை. அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அதுக்கு ஒரு நீட் எழுதி, அந்த நீட் எழுதி சீட் வாங்கிட்டு போனா அங்க மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பாஸ் பண்றதுதான் கஷ்டம், சீட்டு வாங்கினது பெரிய விஷயம் இல்லை. அப்ப நம்ம எதை நோக்கி ஓடுறோம்? சரி, அடுத்து வேலைக்கு போறோன்னே வச்சுப்போம். வேலைக்கு போயிட்டா வாழ்க்கையில எல்லாம் முடிஞ்சுட்டான்னா, ஒரு இடத்துல நீங்க வேலை பார்க்குற, நான் மெடிக்கல் ஃபீல்டு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன், எல்லா ஃபீல்டும் இப்படிதான். ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்க, மாசத்துக்கு உங்க MD என்ன பண்ணுவார், டீம் லீடர்னு ஒருத்தர் இருப்பார், ஒரு டார்கெட்னு கொடுத்துருவார், இந்த மாசத்துக்கு இந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணு, ஓடு, 30 நாளும் டார்கெட் பின்னாடி ஓடு 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 30 நாள் ஆச்சு, டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன், வாழ்க்கை முடிஞ்சு கொடுத்தான்னா அடுத்த மாசம் அதை விட பெரிய டார்கெட் கொடுப்பான், போன மாசம் இதை அச்சீவ் பண்ணியோ இல்லையோ, அடுத்த மாசம் இதோட பெருசா அச்சீவ் பண்ணு, அப்போ ஓடு.
அப்ப எல்லா நாளும் ஓடிண்டே இருக்கும். இது என்னையான்னு கேட்டா அவன் அதுக்குன்னு ஒரு ப்ராவர்ப் வச்சுட்டான், சக்சஸ் இஸ் எ ஜேர்னி நாட் எ டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னு. அப்போ வாழ்க்கை முழுக்க ஓடுன்ட்டான். எதுக்காக இவ்வளவு ஓடுறோம்? சரி, இதுல நமக்கு இவ்வளவு ஆனந்தம் கிடைச்சதே, அது முழுமையான சந்தோஷமா இருந்ததுன்னா இல்ல. நானும் விழுந்து விழுந்து 10th படிச்சேன், டிஸ்ட்ரிக்ட் செகண்ட் ரேங்க் வாங்கினேன். சந்தோஷம் வந்ததுதானா? எங்க அப்பா சொல்லிட்டார், ஏண்டா டிஸ்ட்ரிக்ட் ரேங்க் தான் வாங்கினேன், ஸ்டேட் ரேங்க் வாங்கலையேன்ட்டார். அதுலயே ஒரு வருத்தம். மேக்ஸ்ல 199 வாங்கினேன். வாங்கின 199 பத்தி எங்க அப்பா கவலைப்படல, அந்த ஒரு மார்க் எங்க போச்சுன்னு அதை கேட்டார். அப்போ சந்தோஷத்தோட வருத்தமும் சேர்ந்து வருதா? அது நிறைவான சந்தோஷமா இல்ல. சரி, நிலையாவது இருக்கா? சரி, வந்த சந்தோஷம் வந்ததுன்னா நிலையா இருக்குமான்னா, 10th டிஸ்ட்ரிக்ட் ரேங்க் வாங்கினேன். 2 மாசம் சொல்லிக்கலாம், 3 மாசம் சொல்லிக்கலாம், +1 முடிக்கிற வரைக்கும் சொல்லிக்கலாம் நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரேங்க் ஹோல்டர்னு. இப்போ 20 வருஷம் கழிச்சு வந்து உட்காந்து நான் 10th டிஸ்ட்ரிக்ட் ரேங்க் வாங்கினேன் தெரியுமான்னு கேட்டா என்ன கிரிஞ்சா பேசுறாரு, இவர் பூமர்னு நீங்க சொல்லிடுவேன். எப்ப வாங்கின டிஸ்ட்ரிக்ட் ரேங்கை இப்போ வந்து சொல்லிட்டு இருக்கான்னு. அப்போ அதோட டியூரேஷன் எவ்வளவுனா மேக்சிமம் 1 இயர். அதுக்கு மேல அந்த ஆனந்தம்ங்கிறது எடுபடாது. அப்போ வி ஆல் வாண்ட் டு பி ஹாப்பி. கோல் ஆஃப் லைஃப் சந்தோஷமா இருக்கிறது தான். பட் அதை எப்படி அச்சீவ் பண்றது? அதுக்காக உங்களை அகாடமிக்ல ஸ்கோர் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லல, கோ கரிக்குலர் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் வேண்டாம்னு சொல்லல, எல்லாம் பண்றேன். ஆனா அது உங்களுக்கு பர்மனன்ட் ஆனந்தமா இருக்கா? அது ஃபுல்லான ஆனந்தமா, நிறைவான ஆனந்தமா இருக்கா? அது இல்ல. அப்ப எங்க கிடைக்கும்? இதுக்குத்தான் நம்ம ராமானுஜர் வந்து பதில் சொல்றார். பிரம்மசூத்திரத்துல முதல் சூத்திரம் ஸ்ரீபாஷ்யத்துல ராமானுஜர் ஆன்சர் பண்றார். ரொம்ப பயப்படாதீங்க, உங்களுக்கு ஸ்ரீபாஷ்யத்துல இருந்தா பூர்த்தியா இந்த கிளாஸே. ஆனா ஸ்ரீபாஷ்யம் நினைக்க வேண்டாம், உங்களுக்கு ரொம்ப ரிலேட்டபிளா தான் சொல்றேன். அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா. இப்ப ராமானுஜர் வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னார். அதனர், அதனா ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ்னு அர்த்தம். எதுக்கு ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ்னா, என்னப்பா பூமியில எல்லாம் பாத்தியா, அப்படி இப்படி ஏதேதோ சந்தோஷம்னு நினைச்சு ஓடினியா? ஆமா ஓடினேன்னோ. அத அடுத்தா ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் அதஹான்னர். அதஹான்னா தேர்ஃபோர்னு அர்த்தம். தேர்ஃபோர்னா அதனாலே. எதனால? ஏண்டா அதுல ஏதாவது உனக்கு முழு திருப்தி கொடுத்துதான்னு கேட்டார். இல்ல சுவாமி, எதுவுமே முழு திருப்தி கொடுக்கல. அத அப்ப எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அதஹா அது முழு திருப்தி கொடுக்காததாலே ராமானுஜர்கிட்ட கேட்டோம், ஏன் அதெல்லாம் முழு திருப்தி கொடுக்கலன்னு கேட்டோம். ராமானுஜர் சொன்னார், ஏண்டா லிமிட்டடான பொருள்ல போய் தேடினா அது லிமிட்டட் ஆனந்தம் தான் கொடுக்கும். ஃபைனைட் பொருளை நோக்கி போனா அது ஃபைனைட் ஆனந்தம் தான் கொடுக்கும். இன்ஃபைனைட் கிட்ட போனாதான் இன்ஃபைனைட் ஆனந்தம் கிடைக்கும். அதாதா நீ இது வரைக்கும் தேடினதல் உலகத்துல எல்லாமே பாருங்க ஃபைனைட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அது கொடுக்கிற சந்தோஷமும் ஒரு லிமிட்டுக்குள்ளதான் இருக்கும். ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். ஒரு காலத்துல பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிவி பார்த்தா, இன்னைக்கு யாராவது பார்ப்போமா? பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிவில ஏதாவது போட்டா நீங்க பாப்பா? பார்க்க மாட்டோம். ஏன்னா அது அழுத்து போச்சு, பிடிக்கல, கலர் டிவி வந்துருச்சு. சரி, கலர் டிவியாவது நிரந்தரமா வச்சுட்டோமா? பிடிக்கல, அழுத்து போச்சு. அதுக்கப்புறம் எல்இடி டிவின்னா, அப்புறம் ஹோம் தியேட்டர்னா, அப்புறம் ஒரே டிவில இந்த பக்கம் ஒரு சேனல் அந்த பக்கம் ஒரு சேனல் பாத்துக்கோ. அம்மா டிவி சீரியல் இங்க பாப்பா, பையன் கிரிக்கெட் மேட்ச் இந்த பக்கம் பார்ப்பான். பாத்துக்கோ. எது வந்தாலும் இன்னைக்கும் திருப்தி வரலங்கிறோம். ஏன் இந்த 6வது விரல்னு ஒரு செல்போன் ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க. இது ஒரு காலத்துல லேண்ட்லைன் போன் இருக்குது. இப்ப லேண்ட்லைன்னா என்னன்னே ஜென்சி கிட்ஸுக்கு தெரியாதுங்கிறா. லேண்ட்லைன் போயிடுத்து, அழுத்து போச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணா? கார்ட்லெஸ் போன்னா அதுவும் போச்சு. அப்புறம் மொபைல் போன், நோக்கியான்னு ஒரு மொபைல் போன். அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ராய்டு போன், அதுக்கப்புறம் ஐபோன், இப்ப ஐபோன் ப்ரோ 17. அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கு இல்லையா? என்ன காரணம்? அது லிமிட்டட், அதோட சந்தோஷம் அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு ஐபோன் 13 வச்சிருந்தாலே யாரும் மதிக்க மாட்டான், ஐபோன் 17 இருந்தாதான் மதிப்பேங்கிறான். காரணம் என்ன? அதோட லைஃப் முடிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா அதஹா இதுவரை நீ பாத்தியே இதெல்லாம் லிமிட்டட். அப்ப எனக்கு நிரந்தர ஆனந்தம், நிலையான ஆனந்தம் எங்க கிடைக்கும்னு கேட்டோம். ராமானுஜர் சொன்னார், அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா. பிரம்மனா கிரேட்னு அர்த்தம். எது ரொம்ப 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 பெருசோ, இன்ஃபைனைட்டோ, அளவில் அடங்காததோ அது பிரம்மம். அது எதுன்னு பாரு. நிலையான பொருளை அடைந்தால் கிடைக்கிற ஆனந்தம் நிலையா இருக்கும். நிறைவுள்ள பொருளை அடைந்தால் கிடைக்கிற ஆனந்தமும் நிறைவா இருக்கும். இன்ஃபைனைட் பொருளை அடைஞ்சா உனக்கு கிடைக்கிற ஆனந்தம் இன்ஃபைனைட்டா இருக்கும். நம்ம அப்துல் கலாம் சொன்னார் தெரியுமா, டு எய்ம் லோ இஸ் எ கிரைம்னு. சின்னதா ஆசைப்படாத, பெருசா ஆசைப்படு. நீ சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு போன, அதனால உனக்கு ஆனந்தம் சின்னதா இருந்தது. நான் ஏதோ சொல்றாள், சின்ன சின்ன ஆசைன்னு பாடுறா பாருங்க. அது மாதிரி வச்சுக்காதீங்க, பெரிய பெரிய ஆசைன்னு வச்சுக்கணும். இது பெரிய விஷயத்துல நல்ல விஷயத்துல ஆசையை வச்சுக்கணும். ஏன்னா நாம் பெறக்கூடிய ஆனந்தம் எப்படி இருக்கணும்? எந்த பொருள்ல இருந்து ஆனந்தம் வருதோ அது எப்படி இருக்கணும்னா, ராமானுஜர் ஒரு டெபினிஷன் கொடுக்கிறார். பிரம்ம சப்தேனச்ச ஸ்வபாவதா நிரஸ்த நிக்கில தோஷகா. அதுல நெகட்டிவே இருக்கக்கூடாது. நெகட்டிவே இல்லாத ஒரு பொருள் கிடைச்சாதான் உங்களுக்கு சந்தோஷங்கிறது ஃபுல்லா இருக்கும். இப்ப நமக்கு கிடைச்ச சந்தோஷம் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க, அந்த பொருள் எல்லாத்துலயும் ஒரு மைனஸ் இருக்கு. இப்போ மொபைல் போன் பார்த்தா சந்தோஷமா இருக்கும், கரெக்டா? எல்லாரும் ஆமான்றோம். மொபைல் போன் பார்த்தா சந்தோஷமா இருக்கும். ஆனா கூடவே ஒரு மைனஸ் இருக்கு. மொபைல் போன் பார்த்துட்டே இருந்தா தலைவலி வரும், கண்ணு பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், கண்ணாடி போடணும், ப்ராப்ளம் இருக்கா? அப்ப நெகட்டிவோட தான் அந்த சந்தோஷம் வரும்.
சக்கரை பொங்கல் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குங்கிறோம். ஆனா உங்க ஆத்துல பெரியவாழ்கிட்ட கேளுங்க சொல்லுவா, சக்கரை பொங்கல் சாப்பிட்டா அடுத்த நாள் சுகர் வேல்யூ ஏறிடுத்து, HbA1c மேல போயிடுத்துங்கிறா. அதுக்கப்புறம் மாத்திரையெல்லாம் போய் டாக்டர்கிட்ட அட்ஜஸ்ட் பண்ணணுங்கிறா. அப்ப சாப்பிடும்போது சந்தோஷமா இருக்கு, கூடவே டயபெட்டிஸ் சுகர் ஏறிட்டே இருக்கு. அப்ப இது எல்லாத்துலயும் ஒரு நெகட்டிவ் கலந்து இருக்கு. எந்த ஒரு விஷயத்தை அனுபவிக்கும் போது நெகட்டிவே இருக்காதோ அதுதான் பெரிய ஆனந்தம். அடுத்து முடிவில்லாத நல்ல இன்பமா இருக்கணும். அதுக்கு ஒரு காலம், ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கக்கூடாது. நான் சொன்னேன் இல்லையா, 10th டிஸ்ட்ரிக்ட் ரேங்க்னா +1 முடிக்கிற வரைக்கும் சொல்லிக்கலாம். +2 வந்த அப்புறம் 10th டிஸ்ட்ரிக்ட் ரேங்க்னா நீ பூமர்னு சொல்லி போயிட்டு வான்றோம். அதுக்கப்புறம் அதை யாரும் மதிக்க மாட்டா. அது போல எப்போதும் இருக்கக்கூடிய ஆனந்தம் முடிவில்லாம எது இருக்குன்னு பார்க்கணும். அடுத்து எது அழுக்காதுன்னு பார்க்கணும். சிலது கொஞ்ச நாள் பார்ப்போம். இந்த டிவி சீரியல்னு போடுவா பாருங்க, ஒரு 800 எபிசோட் போடுவான், 200 எபிசோட் பார்ப்பா, அப்புறம் வாழ்க்கை அழுத்துரும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 200 எபிசோட் பார்க்க மாட்டா. அப்புறம் ஒரு 400 500 எபிசோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் திரும்ப பாப்பா, அது நகரவே நகராது, அதே இடத்துல இருக்கும், அதே இடத்துல விட்ட இடத்துலயே அவ திரும்ப பார்த்துட்டு இருப்பா. காரணம் என்னன்னா நடுவுல அழுத்து போச்சு. அப்படி இல்லாமல் எவர் லாஸ்டிங் அழுக்காம இருக்கக்கூடிய ஆனந்தமா இருக்கணும். எல்லாத்தோட முக்கியம், அது அழியாம நம்மளை விட்டு போகாம இருக்கணும். இப்ப செல்போன் கையில இருந்தா சந்தோஷங்கிறோம், விட்டு போயிடுத்துனா வருத்தம். டிவி இருந்தா சந்தோஷம், போயிடுத்துனா வருத்தம். பர்ஸே பஸ்ல ஏறுறோம், பிக் பாக்கெட் அடிக்காம இருந்தா சந்தோஷம், யாராவது பிக் பாக்கெட் அடிச்சுட்டான்னா போயிடுத்து, அவ்வளவுதான். அப்படி இல்லாமல் அந்த பொருள் எப்போதும் நம்ம கிட்ட இருந்ததுன்னா அந்த ஆனந்தம் பெருசா இருக்கும். அப்படிப்பட்ட பொருள், அப்படிப்பட்ட ஆனந்தத்தை யாரால் தர முடியும்னு கேட்டார் ராமானுஜர். என் டிவி மூலமா ஆனந்தம் கிடைக்குமான்னு நினைக்கிறேன், செல்போன் மூலமா கிடைக்குமான்னு நினைக்கிறேன். நாம சொன்ன ஆனந்தம் இருக்கு, நெகட்டிவே இல்லாமல் ஃபுல் பாசிட்டிவா, எவர் லாஸ்டிங்கா, இன்ஃபைனைட்டா நல்லதா ஆனந்தம் யாரால தர முடியும்னா பிரம்ம ஜிக்ஞாசா. பிரம்மன்னா ரொம்ப பெரியவர். இன்னும் நம்ம காடுங்கிற கான்செப்டுக்குள்ள வரல, நானா நோட் பண்ணுங்க. பிரம்ம எது ரொம்ப பெருசோ அதாலதான் கொடுக்க முடியும். காரணம் என்னன்னா, உங்களுக்கு போர்ட்டபிள் டிவியும் சின்னது, பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிவியும் சின்னது, கலர் டிவியும் சின்னது, இன்னைக்கு வந்த ஹோம் தியேட்டரும் சின்னது. அதனாலதான் அடுத்து அடுத்துன்னு போயிட்டே இருக்கும். ரொம்ப பெரிய ஒரு பொருள் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த சின்ன பொருள் எல்லாம் பெருசா தெரியாது. அப்ப யார் ரொம்ப பெரியவர், எது ரொம்ப பெருசு, அதுல இருந்து நம்ம அந்த ஹாப்பினஸை டிரைவ் பண்ணோம்னா அது எப்போதும் நிலைத்து இருக்கும். யார் பெரியவர்னு பார்த்தா நம்ம ஏரியால வார்டு கவுன்சிலர் தான் பெரியவர்ப்பா. அவரோட பெரியவர் யாரு, MLA. அவரோட பெரியவர் MP. அவரோட பெரியவர் மினிஸ்டர். அவரோட பெரியவர் சீஃப் மினிஸ்டர், ஒரு ஸ்டேட்டையே ரூல் பண்றார். அவரோட பெரியவர் பிரைம் மினிஸ்டர், கண்ட்ரியே ரூல் பண்றார். அவரோட பெரியவர் எல்லா உலகத்தையும் யார் ஒருத்தர், உலகம் யாவையும் தாம் உளவாக்கலும் நிலை பெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் அகில புவன ஜன்மஸ்தேம பங்காதி லீலே வினத விவித பூதவ்ராத ரக்ஷைக தீக்ஷே ஸ்ருதி சிரசி விதித்தே பிரம்மணி ஸ்ரீனிவாசே பவத்து மம பரஸ்மின் சேபுஷி பக்தி ரூபா. உலகத்தையே கட்டி காத்து ஒருத்தர் ஆள்றாருன்னா அவர் எவ்வளவு பெரியவரா இருக்கணும். நமக்கு ஒரு வீட்டையே மேனேஜ் பண்ண முடியல, வீட்டுல பார்த்தா இங்க ஒருத்தர் சொல்றா, அப்படி ஒருத்தர் சொல்றா, ஒரு ஆபீஸை நம்மளால மேனேஜ் பண்ண முடியல, ஒரு ஜூம் செஷனை மேனேஜ் பண்றதே கஷ்டம். அதுக்கு பாருங்க ஒரு 2 கோஹோஸ்ட் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கா. ஏன்னா திடீர்னு யாராவது அன்மியூட் ஆகலாம், திடீர்னு ஒருத்தருக்கு வீடியோ ஆஃப் ஆகலாம். ஒரு ஜூம் செஷனை மேனேஜ் பண்ண கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். ஒருத்தர் அசால்ட்டா பூமி வானம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பிரபஞ்சத்தையும் ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா அவர் ரொம்ப பெரியவரா இருக்காரு. அப்ப அவர்கிட்ட போனா அவரால இந்த மகிழ்ச்சியை நம்மளால கொடுக்க முடியும். ஒருத்தர் ரொம்ப பெரியவரா இருக்கார், நாம அவர்கிட்ட போனோம்னா அவரால நமக்கு இந்த உயர்ந்த ஆனந்தத்தை கொடுக்க முடியும். அவர் மூலமா தான் பெற முடியும். அப்படி உலகத்தையெல்லாம் ஆளக்கூடிய பெரியவர் யாருன்னு பாக்குறோம், அவர்தான் காட், அவர்தான் கடவுள். அப்ப நீ அக்னோயிஸ்ட், நான் வந்து கடவுள் இருந்தா என்ன இல்லாட்டா என்ன நீ பேசிட்டு இருந்தா கடவுளுக்கு லாஸ் இல்ல, உனக்கு தான் லாஸ். இந்த டெம்பரரியான டிரான்சியன்டான லிமிட்டடான ஆனந்தத்தோட போயிடுறோம். இதுக்கு மேல பெருசா ஒண்ணு இருக்கு. அந்த பெருசா டு எய்ம் லோ இஸ் எ கிரைம். பெருசா அடையணும்னு நினைச்சோம்னா அதுக்கு அந்த இறைவனை அறிந்து கொண்டு அவர் மூலமா பெறணும். இப்போ டிவிங்கிறது லிமிடெட் என்டிட்டி, அது கொடுக்குற ஆனந்தமும் லிமிடெட். மொபைல் போன் ஒரு லிமிடெட் என்டிட்டி, அது கொடுக்குற ஆனந்தம் லிமிடெட். ஆனா காடுங்கிறவர் அன்லிமிட்டெட் என்டிட்டி, அவர் கொடுக்குற ஆனந்தம் எப்படி இருக்கும், அன்லிமிட்டடா இருக்கும். அப்ப இப்படி யோசிச்சு பாருங்க, பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் என்ன, ஹாப்பினஸ். அந்த ஹாப்பினஸ் எவர் லாஸ்டிங்கா இருக்கணும், பர்மனண்டா இருக்கணும், கிரேட்டா இருக்கணும், இன்ஃபைனைட்டா இருக்கணும். அதை யாரால கொடுக்க முடியும், இன்ஃபைனைட் பர்சன். அதுக்காகத்தான் கடவுளை நாம் மொத்தத்தோடு தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால எனக்கு என்ன, நான் தான் வாழ்கிறேனே அப்படின்னா, வாழறோம், சம்பாதிக்கிறோம், உழைக்கிறோம், குடும்பம் நடத்துறோம், இது எல்லாரும் பண்றா. ஆனா வாழ்க்கையில ஒரு நிம்மதி வேணும், வாழ்க்கையோட பர்பஸ் என்னங்கிறத ரியலைஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு கடவுள் பக்கம் நம் பார்வையை திருத்த வேண்டியது முக்கியம். அதான் அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா. அத இதெல்லாம் பண்ணிட்ட அதுக்கப்புறம் அதஹா, அதுல உனக்கு முழுமையான சந்தோஷம் வராதனால பிரம்ம ஜிக்ஞாசா, நீ கொஞ்சம் பெருமாளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோ, இறைவனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோன்னு முதல் கேள்விக்கு யாரு, நான் பதில் சொல்லல, ராமானுஜர் சொல்லிட்டார்.
நீ வாழ்க்கையிலே முழுமை பெறணும், சந்தோஷம் அடையணும்னா கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்ட்டார். இப்பதான் அந்த $1 மில்லியன் கொஸ்டின், இந்த செகண்ட் கொஸ்டின். கடவுளை தெரிஞ்சுக்கோங்கிற முதல்ல கடவுள் இருக்காரா இல்லையா, அதுக்கே பதில் இல்லை. நீங்க பாட்டுக்கு 2 ஸ்டெப்பு மேல போய் கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோன்னு சொல்கிறீர்களே. முதல்ல டஸ் காட் எக்ஸிஸ்ட் ஆர் நாட், இதான் செகண்ட் கொஸ்டின். அதுக்கும் ராமானுஜர் பதில் சொல்றார். செகண்ட் சூத்திரம், ஜன்மாத்தியஸ்ய யதஹா. எஸ், பகவான் இருக்கார், கடவுள் இருக்கிறார். எப்படின்னு கேட்டோம். அஸ்ய, இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கு இல்லையா, 14 உலகம், இந்த உலகங்களை எல்லாம் ஜென்மாதி, யாரோ ஒருத்தர் படைக்கிறார், யாரோ ஒருத்தர் காக்கிறார், யாரோ ஒருத்தர் அழிக்கிறார். இந்த உலகத்தை எல்லாம் ஜென்மாதி படைத்து காத்து அழிக்கக்கூடிய ஒருத்தர் இருக்காரே, யதஹா, யார் ஒருத்தர் இதெல்லாம் பண்றாரோ அவர் தான்ப்பா கடவுள். அதாவது படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கா, ஜெனரேஷன், ஆபரேஷன், டெஸ்ட்ரக்ஷன். அதனாலதான் அவருக்கு காடுன்னு பேரு. GOD, G ஃபார் ஜெனரேஷன், படைத்தல், O ஃபார் ஆபரேஷன், காத்தல், D ஃபார் டெஸ்ட்ரக்ஷன், அழித்தல். இந்த 3ஐயும் ஒருத்தர் பண்ணிட்டு இருக்கார். இதுக்கு இந்த கைப்புண்ணுக்கு கண்ணாடி வேண்டாம்பா. அது போல நம்ம வீட்டுல ஒரு டேபிள் பாக்குறோம். டேபிள் பார்த்தா உங்க மனசுல என்ன தோணும்? இதை உருவாக்கின ஒரு கார்பெண்டர் இருக்கணும்னு தோணும் இல்லையா? இல்லப்பா, டேபிள் தானா வந்ததுன்னா சொல்லுவோம். ஒரு நல்ல டேபிள் இருக்குன்னா ஒரு நல்ல கார்பெண்டர் உருவாக்கி இருக்கணும். ஒரு நல்ல வீடு இருக்குன்னா ஒரு நல்ல இன்ஜினியர் தானே அதை கட்டியிருக்கணும். ஒரு நல்ல கார் இருக்குன்னா ஒரு நல்ல டெக்னிக்கல் பர்சன் தானே அதை உருவாக்கி இருக்கணும். எப்பா, ஒரு வீட்டையும் டேபிளையும் காரையுமே உருவாக்க ஒரு ஞானம் உள்ள ஒரு பர்சன், இன்டெலெக்சுவல் பர்சன் தேவைன்னா, மொத்த யூனிவர்ஸையும் உருவாக்குறதுக்கு இன்டெலெக்சுவல் பர்சன் ஒருத்தர் தேவை இல்லையா? அவர் தான் GOD, ஜன்மாத்தியசேதஹா. இத்தனை பிரபஞ்சத்தையும் படைச்சவர் ஒருத்தர் இருக்கணுமே. இது தாராளமா எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் தானே. உங்களுக்கு இன்னும் ஞாபகம் வச்சுக்க ஒரு கதை சொல்றேன். ஐசக் நியூட்டன் தெரியுமா? ஐசக் நியூட்டன், ஐசக் நியூட்டனுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு. அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து ஏத்திஸ்ட், கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர். நியூட்டன் வந்து தீஸ்ட், கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர். நியூட்டன் அந்த ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போனாராம். அந்த ஏத்திஸ்ட் ஃப்ரெண்டு வீட்டுல பார்த்தா ஒரு சோலார் சிஸ்டம் மாடல் வச்சிருக்காரு. நடுவுல சன் சுத்தி பிளானட்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு பிளானட்டோரியம் மாதிரி சோலார் சிஸ்டம் வச்சிருக்காரு. நியூட்டன் பார்த்தாராம், இந்த சோலார் சிஸ்டம் மாடல் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, எப்படிப்பா பண்ணேன்னு கேட்டார். அதுக்கு அந்த ஃப்ரெண்டு சொன்னாராம், எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆர்கிடெக்ட் தான் பண்ணி கொடுத்தாரு. அப்ப நியூட்டன் கேட்டாராம், ஏன் சோலார் சிஸ்டம் மாதிரி ஒரு மாடல் பண்றதுக்கே ஆர்கிடெக்ட் வேணும்னா ஒரிஜினல் சோலார் சிஸ்டத்தை பண்றதுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆர்கிடெக்ட் வேணும்? அவர் தான்ப்பா காடு, அவர் தான் கடவுள். அப்போ இயற்கையே தானா எதையும் படைக்க முடியாது. உலகத்துல இயற்கையா தானா எதுவும் உருவாகாது. இத்தனையும் உருவாக்கணும்னா அறிவுள்ள ஒருவன் இருந்து உருவாக்கினாலே ஒழிய சாத்தியம் இல்லை. அதைத்தான் வேதம் சொல்றது. ராமானுஜர் கோட் பண்றார் தைத்திரிய உபனிஷத்துல, யதோவா இமானி பூதானி ஜாயந்தே ஏன ஜாத்தானி ஜீவந்தி யத் பிரயந்தி அபிசம்விசந்தி தத் விஜிக்ஞாசஸ்வ தத் பிரம்மேதி. யார்கிட்ட இந்த உலகமெல்லாம் உருவாகி வந்ததோ, யாரால் நிலைத்து இருக்கோ, யாரிடம் போய் மீண்டும் லயமடைஞ்சு சேர போறதோ அவரைத்தான் பிரம்மம்னு புரிஞ்சுக்கோ. முன்னாடி அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசான்னு பார்த்தோம் இல்லையா? பிரம்மம்னு பெருசா இருக்கு, தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த பிரம்மம் யாருன்னா, யார் ஒருத்தர் உலகத்தை படைத்து காத்து அழிக்கிறாரோ, GOD யார் பண்றாரோ அவர் தான் அந்த பிரம்மம்னு புரிஞ்சுக்கோ. அப்ப அந்த இறைவன்ட்ட நீ போயிட்டேன்னா உனக்கு முழுமையான ஆனந்தம்ங்கிறது கிடைக்கும். அந்த இறைவன் படைப்பதோடு நிக்கல, இந்த உலகத்தை காப்பாத்துறாராம். எப்படின்னு சொல்றேன், இதுக்கும் ஒரு சின்ன ப்ரூஃப் சொல்றேன். நீங்க எல்லாரும் ஸ்கூல், காலேஜ் எல்லாம் போகக்கூடிய குழந்தைகள்னா, ஸ்கூல்ல ஒரு கிளாஸ் ரூம் அமைதியா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? ஒழுங்கா இருக்கு கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பசங்கள்லாம் நம்ம சிட்டி டேல்ஸ் STD பாடசாலையில ட்ரைனிங் எடுத்தவான்னு அர்த்தம். அது ஒரு அர்த்தம். கிளாஸ் ரூம் ஒழுங்கா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா, உள்ள ஒரு டீச்சர் இருக்காருன்னு அர்த்தம். டீச்சர் இல்லைன்னா கிளாஸ் ரூம் எப்படி இருக்கும்? நாங்களாம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தவா தானே, எவ்வளவு சத்தம் போடுவோம் டீச்சர் இல்லைன்னா. அப்போ ஒரு கிளாஸ் ரூம் ஒழுங்கா இருக்குன்னா அங்க ஒரு டீச்சர் இருக்காருன்னு அர்த்தம். இந்த உலகம்ங்கிற கிளாஸ் ரூமே சீரா ஒழுங்கா இயங்கிட்டு இருக்குன்னா கடவுள்னு ஒரு டீச்சர் இருக்காருன்னு அர்த்தம். அவர் இல்லாம எதுவும் சீரா இயங்காது. நினைச்சு பாருங்க, பூமி சூரியனை சுத்தி வரணும்னா சரியா 365 நாள், 365 1/4 days கரெக்டா? நாம வேணா அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி லீப் இயர் இதெல்லாம் நாம போட்டுக்கிறோம். அது சுத்தி வர்றதுக்கு அதே டைம் தான். 1 டேனா 24 hours. அதுல ஏதாவது மாறுதல் இருக்கா? கரெக்டா வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? இத்தனையும் சுத்துறதுன்னா அப்ப அங்கேயும் யாரோ ஒரு வாத்தியார் இருக்கணும் இல்லையா? வாத்தியார் இல்லாம, டீச்சர் இல்லாம கிளாஸ் ரூம் ஒழுங்கா இருக்குமா? அதுல இன்னொரு ரகசியம் வேற இருக்கு. கிளாஸ் ரூம் ஒழுங்கா இருக்கணும்னா டீச்சர் இருக்கணும். அந்த டீச்சர் ஒழுங்கா இருக்கணும், அது வேற. டீச்சரே இவாளோட சேர்ந்து விளையாட ஆரம்பிச்சுட்டாருனாலும் ப்ராப்ளம். அப்போ உலகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ற டீச்சர்னு ஒரு காட் இருக்கார். அவர் ஒழுங்கானவராகவும் இருக்கார். அதனால அவர் நிறைய மங்கள குணங்கள் நிறைந்து ஒழுங்கானவரா இருக்கிறதுனாலதான் உலகம் ஒழுங்காக செயல்படுகிறது. இதை நான் சொல்லல, பொய்கை ஆழ்வார் பாடுறார். பொய்கை ஆழ்வார் முதல் திருவந்தாதியில முதல் பாசுரம்,
இந்த பாசுரம் அவசியம் குழந்தைகள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். வையம் தகழியா வார்கடலே நெய்யாக வெய்ய கதிரோன் விளக்காக செய்ய சுடராழியான் அடிக்கே சூட்டினேன் சொல் மாலை இடராழி நீங்குகவே என்று. தெரியுமா? எல்லாருக்கும் இந்த பாட்டு தெரியுமா? இந்த பாட்டுல என்ன சொல்றார் பொய்கை ஆழ்வார்? விளக்கேத்தி பெருமாளை சேவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். என்ன விளக்குன்னா வையம் தகழியா, இந்த உலகத்தையே அகல் விளக்கா வைக்கிறாராம். வார் கடலே நெய்யாக, கடல் ஓஷன் வாட்டர் இருக்கு பாருங்க, அதை அதுல நெய்யா விட்டுறாராம். விளக்கு எரியறதுக்கு ஃபியூவல் நெய் வேணும் இல்லையா, கடல் நீரை கொண்டு வந்து விட்டுட்டாராம். வெய்ய கதிரோன் விளக்காக, நம்ம மேட்ச் பாக்ஸ் வச்சு பத்த வைப்போம் இல்லையா, அவர் ஜோதியாக சூரியனையே வச்சுட்டாராம். இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, தி எர்த் அதுவே ஒரு அகல் விளக்கு. எர்த் இஸ் எ லேம்ப். அதுல ஆயில் விடணும், நெய் கீ விடணும். அது என்ன பண்ணிட்டார்? ஓஷன் வாட்டரை கீயா விட்டுட்டார். அதுல சன்னையே லைட் ஆக்கிட்டார். எர்த்துங்கிற அகல்ல, ஓஷன் வாட்டருங்கிற கீல, சன்லைட்டுங்கிற அந்த தீபம் எரியறது. இந்த ஒளியில நான் பெருமாளை தரிசித்தேன். இதுல என்ன தாத்பரியம்னா, நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சுவையா விளக்குறா, பகவானை காட்டக்கூடிய விளக்கு எதுன்னா இந்த உலகம். ஏன்னா உலகம் சீரா இயங்கின்னு இருக்கு, பூமி ஒழுங்கா சூரியனை சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு, பூமியில விதை போட்டா செடி முளைக்கிறது, அத்தனையும் பெர்ஃபெக்டா நடக்கிறது. சூரியன் ஒளி கொடுக்கிறான், தண்ணீர் அப்படியே எவாபரேட் பண்ணி உறிஞ்சி எடுக்கிறான், அதை மேகத்துல சேர்த்து மழையா கொடுக்கறான். இதெல்லாம் இயங்கின்னு இருக்குனாலே இதை கண்ட்ரோல் பண்ற ஒரு இறைவன் இருக்கான்னு அர்த்தம். இது உள்ளர்த்தம் புரியுறதா? நாம பொதுவா என்ன கதை சொல்லுவோம், இது விளக்கேத்தினார், விளக்கேத்தி பெருமாளை சேவிச்சார். விளக்கால பெருமாளை சேவிச்சார்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு விளக்கு இருந்ததுன்னா விஷயம் தெளிவா புரியும். இந்த பூமியே ஒரு விளக்கா இருந்து இறைவன் இருக்கிறான்ங்கிற விஷயத்த நமக்கு தெளிவாக காட்டுகிறது. அதான் வையம் தகழியா. அப்ப இதை பார்க்கும் போதே எத்தனை விஷயம், எத்தனையோ கிரகங்கள்லாம் பாக்குறோம், நவ கிரகங்கள் இருக்கிறோம், ஒன்னோட ஒண்ணு மோதாம அதெல்லாம் சுத்தி வருதுனாலே அதை ஒருத்தர் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். மலைகள் இருக்கு, நதிகள் இருக்கு, காடு இருக்கு, கடல் இருக்கு, இயற்கை வளம் இருக்கு, ஆங்காங்கு ஒன்னொன்னையும் வச்சிருக்கான் இறைவன். இல்லைன்னா நம்மளால பூமியில வாழ முடியாது. பிராக்டிக்கலா ஒண்ணு சொல்றேன், யோசிச்சு பாருங்க. குழந்தை, பிறந்த குழந்தை எத்தனை வயசுக்கு அப்புறம் நடக்க ஆரம்பிக்கும்? நன்னா நடக்கணும்னா சப்போர்ட் இல்லாம நடக்கணும். ஒரு வயசுல லேசா ட்ரை பண்ணும், 1.5-2 வயசு ஆனா அதுக்கப்புறம் நடக்க ஆரம்பிக்கும், 3 வயசுல விழாம ஸ்டடியாவே நடக்கும். ஏன் பிறந்ததுமே குழந்தைய நடக்க விடலாமே, ஏன் இப்படி பண்ணல? அதுலயும் இறைவனுடைய ஒரு காரணம் இருக்கு. இந்த குழந்தைக்கு பேச தெரியாது, விவரம் தெரியாது, அதுக்கு நடைய மட்டும் கொடுத்துட்டா அது பிறந்ததுமே எங்கேயாவது நடந்து வேகமா ஓடி போயிடும். இது எங்க போச்சுன்னு அவன் போய் தேடின்னு இருக்கணும். அதனால பிறந்த குழந்தையால இப்படி அசையத்தான் முடியும், குப்புற கூட படுக்க முடியாது. 6 மாசம் ஆனாதான் அது புரண்டே படுக்கும், அதுக்கப்புறம் மெல்ல மெல்ல தவழும். அதே சமயம் அதனுடைய மென்டல் ஃபேக்கல்டிஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆயிட்டே வரும். எப்ப அதால நான் இன்னார்னு சொல்ல முடியறதோ, அப்பா அம்மா எப்ப சொல்ல தெரியறதோ, எனக்கு இன்னதுன்னு எப்ப கன்வே பண்ண தெரியறதோ, அப்பதான் முழுமையா நடக்க முடியும்னு பகவான் வச்சிருக்கான். இல்லைன்னா நினைச்சு பாருங்க, குழந்தைக்கு 10 வயசு வரைக்கும் பேச்சு வராது, 1 வயசுல நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு வச்சிருந்தாருன்னா, இது 1 வயசுல இருந்து 10 வயசு வரைக்கும் இங்க எங்க ஓடிட்டு இருக்கும், இது எதுக்கு ஓடுறது, என்ன பண்றது, யாருக்குமே புரியாது. அப்போ ஒன்னொன்னையும் ஒருத்தர் பிளான் பண்ணி செய்தாலே ஒழிய இப்படிப்பட்ட அமைப்புங்கிறது சாத்தியம் இல்லை. இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப டெக்னிக்கலா சயின்டிபிக்கா ஒண்ணு சொல்றேன். நம்ம கண்ணுல ரெட்டினான்னு ஒரு ஸ்கிரீன் இருக்கு இல்லையா, அதுல தானே பாக்குறேன். இப்போ நீங்க உங்க மொபைலையோ லேப்டாப்பையோ பாக்குறீங்கன்னா ரெட்டினாங்கிற ஸ்கிரீன், அந்த ரெட்டினாங்கிற ஸ்கிரீனுக்கு மேலேயே பிளட் வெசல்ஸ், ஆர்டரிஸ் ஓடின்னு இருக்கு. ஆனா ரெட்டினா மேல ஓடுற ஆர்டரி ரெட்டினால விழாது. இப்போ உங்களுக்கு புரியறதுக்கு சொல்றேன். இப்போ உங்க மொபைல் போன் இருக்கு இல்லையோ, மொபைல் போன்ல இப்படி நீங்க கையை வச்சுட்டா ஏதாவது தெரியுமா? அது போல ரெட்டினாங்கிற ஸ்கிரீனுக்கு மேல பிளட் வெசல்ஸ் ஓடின்னு இருக்கு. ஆனா பகவானுடைய படைப்பு எப்படின்னா, ரெட்டினாக்கு மேல பிளட் வெசல் போனாலும் ரெட்டினா அந்த பிளட் வெசலை மட்டும் இக்னோர் பண்ணிட்டு மத்ததை மட்டும் பாக்குறது. அதனாலதான் நம்மளால பார்க்க முடியுது. இந்த விஷயங்கள்லாம் ஹியூமன்லி இம்பாசிபிள். நமக்கு மேல சூப்பர் பவர் இருந்து பண்ணாலே ஒழிய ஒரு ஜீவாத்மாவால இதெல்லாம் படைக்க முடியாது. என்னைக்காவது ஒரு நம்மை போல ஒரு மனிதன் இப்படிப்பட்ட உலகத்தெல்லாம் படைச்சதுங்கிறத நாம பார்த்திருக்கோமா? நமக்கு இது சாத்தியம் இல்லை. உலகமே இன்ஃபினிட்டி, இன்ஃபைனைட்டான இந்த யூனிவர்சஸ் எல்லாம் உருவாக்கணும்னா ஒரு இன்ஃபைனைட் அன்லிமிட்டெட் பர்சன் தான் பண்ண முடியும். அதனால கண்ணுக்கு நேர தெரியற பிரபஞ்சத்தை பார்த்தாலே இதை படைத்த கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கடவுள் இருக்காருங்கிறது லேமானுக்கு கூட புரியுற விஷயம். பிளானட்டோரியம் போல ஒரு மாடல் பண்றதுக்கே ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வேணும்னா பிளானட் எல்லாம் உருவாக்க வேண்டாமா? ஒரு வீட்டை கட்டவே ஒரு இன்ஜினியர் வேணும்னா பிரபஞ்சத்தை நிர்மாணிக்க ஒரு இன்ஜினியர் வேண்டாமா? அப்ப அவரை தான் நாம கடவுள்னு சொல்றோம். இதான் ஜென்மாத்தியசிய யதா, இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைத்தவர்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கோ. இப்பதான் முக்கியமான 3வது கொஸ்டின். ஆமா, லாஜிக்கலா யோசிச்சா ஒண்ணு புரியுது. நிச்சயம் இந்த உலகத்தை படைச்ச ஒருத்தர் இருந்துதான் ஆகணும். ஏன்னா அதை போய் நம்ம மறுக்க முடியாது. ஏன்னா உலகம் எங்கேருந்து வந்ததுங்கிற கேள்வி வருமே, தானா இயற்கையெல்லாம் இருக்காது. மனிதன் வாழ்வதற்கேற்ற தண்ணீர்ல இருந்து
ஆக்சிஜன்ல இருந்து எல்லாம் இங்க கிடைக்கிறது. சோ இது யாரோ பிளான் பண்ணி தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. யாரோ சொல்றாரு, எது பண்ணாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும், பிளான் பண்ணாம பண்ணக்கூடாது. அப்ப யாரோ பிளான் பண்ணி தான் உலகத்தை படைச்சிருக்கார், பிளான் பண்ணி தான் நம்மளையும் இங்கே அனுப்பியிருக்காரு. பட் அவர் என் கண்ணுக்கு தெரியலையே. அப்ப கடவுள் இருக்காருன்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியணும் இல்லையா? கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுளை நான் எதுக்காக ஒத்துக்கணும்? ஓ கடவுள் வந்து இதுதான் வந்து நாஸ்திகத்துக்கு பேசிஸ்ங்கிறா. நம்ம தீசம் ஏதீசம் சொல்றோம் இல்லையா? ஆஸ்திகத்துக்கு அடிப்படை என்னன்னா, எங்க பெரியவா சொல்லிட்டா நான் ஒத்துக்கிறேன். ஆச்சாரியர்கள் தப்பா சொல்ல மாட்டா, ரிஷிகள் தப்பா சொல்ல மாட்டா, வேத சாஸ்திரம் தப்பா சொல்லாது, நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அது ஆஸ்திகம்னு பேரு. நாஸ்திகம்ங்கிறது என்னன்னா கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றது இல்ல, நான் கண்ணால பார்த்தாதான் நம்புவேங்கிறதுக்கு தான் நாஸ்திகம்னு பேரு. பட் இப்ப ஆஸ் எ டெவில்ஸ் அட்வொகேட் அதை வச்சுட்டே வாதம் பண்ண போறோம். இது ராமானுஜர் பண்ண வாதங்கள் இதெல்லாம். அதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் 3. நான் கண்ணால பார்க்கல, கண்ணால பார்த்தா ஒத்துக்கிறேன், கண்ணால பார்க்காத போது நான் ஏன் கடவுளை ஒத்துக்கணும்? பட் முன்னாடியே நான் உங்களுக்கு என்ன டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிட்டேன், ஆஸ்திகம் தீசம்னா என்ன அர்த்தம்? கண்ணால பார்த்து தான் ஒத்துப்பேங்கிறது இல்ல. சாஸ்திரம் சொல்லிட்டா ஐ வில் அக்செப்ட், எங்க ஆச்சாரியன் சொல்லிட்டா ஐ வில் அக்செப்ட், அப்படி இருப்பதுதான் வசதி. கண்ணால பார்த்தப்புறம் தான் நம்புவேங்கிறது நாஸ்திகம் தான். பட் உங்க உங்க மனசுல நம்ம கிட்ட எல்லா கேள்விக்கும் ஆன்சர் இருக்குங்கிறது புரியணும் இல்லையா? அதுக்காக மட்டும் இல்ல, நீங்கள்லாம் நல்ல ஆஸ்திகர்கள் தான். பட் உங்க கூட படிக்கிறவா பியர் குரூப் அங்க இங்க ஒரு 4 பேர் அப்படி இருந்து உங்க மைண்டை கன்ஃபியூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் அவளுக்கு ஆன்சர் பண்ண உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா? அதுக்காகத்தான் இது இப்போ சொல்லிக் கொடுக்குறோம். இப்போ பாயிண்ட் நம்பர் 3, கண்ணால தெரியாத ஒரு விஷயத்தை எப்படி நம்புறது அப்படின்னு கொஸ்டின். இப்ப ராமானுஜர் ஆன்சர் பண்றார். 3வது சூத்திரம். முதல்ல என்ன சொன்னோம்? அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா, நீ பெரிய ஆனந்தம் விரும்பினால் பெரிய விஷயத்தை நோக்கி போ. அப்ப கடவுள் இருக்காரா? இருக்கார். ஜன்மாத்தியசே எதஹா, இந்த உலகத்தை படைத்து காத்து அழிப்பவர் கடவுள் இருக்கார். சரி, அந்த கடவுளை கண்ணாலேயே பார்க்க முடியலையே, எப்படிப்பா நம்புறது? நம்பர் 3 ராமானுஜர் சொன்னார், சாஸ்திர யோனித்வாத். சாஸ்திரம் அப்படின்னா வேத சாஸ்திரம், அறநூல்கள்னு அர்த்தம். சாஸ்திர யோனி, யோனினா அதுதான் காரணம், அதுதான் ஹேத்து. சாஸ்திர யோனித்வாத், நீ வேத சாஸ்திரத்தை வச்சு மட்டும்தான்ப்பா கடவுளை தெரிஞ்சுக்க முடியும், கண்ணால பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னார். நவ் ஸ்டார்ட்ஸ் தி ஆர்குமெண்ட். இப்ப நம்மால் ராமானுஜர்கிட்ட கேட்கறான், என்ன சார் நீங்க இவ்வளவு தூரம் கடவுள் எல்லாம் லாஜிக்கலா சொல்லிட்டு வேத சாஸ்திரத்தை படிங்க, அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்றீர்களே, நான் கண்ணால பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியாதான்? இப்ப ராமானுஜர் ஒரு கேள்வி கேட்டார், இந்த உலகத்துல எந்த விஷயத்தை நீ நேரா கண்ணால பார்த்து தெரிஞ்சுன்னு? நம்ம என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம், எல்லாமே கண்ணால பார்த்து தெரிஞ்சுட்டோம் நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இப்ப நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். கெமிஸ்ட்ரின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறோம், அதுல எத்தனை விஷயம் நம்ம கண்ணால பார்த்தோம்? இது வந்து ராமானுஜருடைய ஆர்குமெண்ட்டை அடியன் கொஞ்சம் மாடர்னைஸ் பண்ணி சொல்றேன். கெமிஸ்ட்ரின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் நீங்க படிக்கிற Na+Cl, NaCl, சோடியம் குளோரைடுன்னு சொல்றோம். இப்போ உப்பு எடுத்து இதுல சோடியம் இருக்கா குளோரைடு இருக்கான்னு யாரா பார்த்தோமா? பார்க்கல தானே? ஆனா எக்ஸாம்ல Na+Cl- எல்லாத்தையும் போட்டு NaClன்னு சொல்லி அவ்வளவு ஃபார்முலா எல்லாம் எழுதிட்டு இருக்கியே, இது எந்த பேசிஸ்ல நீ எழுதின? கண்ணால பாத்தியா? இப்போ வாட்டர் H2O, ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் இருக்கு. 2H2 + O2 = 2H2O அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஈக்குவேஷன் எழுதி வாட்டர்னு எழுதிட்டு இருக்கோமே, வாட்டர்ல ஹைட்ரஜனை பாத்தியா, ஆக்சிஜனை பாத்தியா? அதுல ஒன்னொன்னுலயும் ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு, புரோட்டான் இருக்கு, எலக்ட்ரான் இருக்கு, நியூட்ரான் இருக்குங்கிறானே, அதை ஏதாவது கண்ணால பாத்தியா? எதையுமே பார்க்கலையே, நாம எதையுமே ஆராய்ச்சி பண்ணலையே. அப்ப என்ன பண்றோம்? டீச்சர் பாடம் எடுக்கிறார், டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு, சரியா தான் இருக்குன்னு ஒத்துக்கிறோமா இல்லையா? இப்போ பயாலஜின்னு படிக்கிறோம், நம்ம உடம்புல செல் இருக்குங்கிறான், நமக்கு அது தெரியல. எல்லாரும் கையிலயும் தான் செல் இருக்கு, ஆனா உடம்பு முழுக்க எல்லாருக்கும் செல்கள் தான் இருக்கு. அதுல நியூக்ளியஸ் இருக்கு, சைட்டோபிளாசம் இருக்கு, மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குங்கிறான். நம்ம எல்லாரும் போய் பார்த்தோமா? இது வரைக்கும் யாராவது சைட்டோபிளாசம், மைட்டோகாண்ட்ரியா கண்ணால யாராவது பார்த்தேளா? ஆனா டீச்சர் சொல்லி கொடுக்கிறார், டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு, நம்பி எல்லாம் எழுதிட்டு இருக்கீங்களே. எப்பா அதெல்லாம் ஒத்துக்கும் போது சாஸ்திரத்துல இந்த விஷயம் சொல்லி இருக்கு, ஆச்சாரியன் சொன்னா மட்டும் கேட்க மாட்டேன்னா எப்படி அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை வச்சார் ராமானுஜர். அதுக்கு அவன் பதில் சொன்னா, இல்ல இல்ல அதெல்லாம் நாங்க பார்க்கலனாலும் சயின்டிஸ்ட் பார்த்திருக்காரு. இப்போ சைட்டோபிளாசம் மைட்டோகாண்ட்ரியாவை நான் பார்க்கல, நான் சயின்டிஸ்ட் மைக்ராஸ்கோப் வச்சுட்டு அதை ஒரு ஸ்லைட்ல அந்த செல்லை எடுத்து வச்சு அதை மைக்ராஸ்கோப் வழியா ஊன்றி பார்த்து, ஓ இதுதான் நியூக்ளியஸ், இது சைட்டோபிளாசம், இது மைட்டோகாண்ட்ரியா, இது செல் வால் அப்படின்னு அவர் பண்ணியிருக்காரு. அது போலத்தான் இப்போ ஒரு கெமிஸ்ட்ரின்னு எடுத்துட்டாலும் சோடியம் மாலிகூல்னா எப்படி இருக்கும், குளோரைட்னா எப்படி இருக்கும், அந்த ஆட்டம் எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் சயின்டிஸ்ட் மைக்ராஸ்கோப்ல வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. நீங்க சும்மா புத்தகத்துல இருக்க ஆச்சாரியன் சொன்னாருன்னு சொன்னா எப்படி? ராமானுஜர் பதில் சொன்னார், இங்க எப்படி உன் சயின்டிஸ்ட் மைக்ராஸ்கோப் மூலமா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத சோடியத்தை அவர் பார்த்தாரோ, நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத செல்ல அவர் பார்த்தாரோ, நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத பாக்டீரியாவை அவர் எப்படி பார்த்தாரோ, அது போல நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத பெருமாளை ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்டிஸ்டான ரிஷிகளும்
ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்டிஸ்டான ஆழ்வார்களும் ரிஷிகளும் ஆழ்வார்களும் யாருன்னா ஆன்மீக விஞ்ஞானிகள், ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்டிஸ்ட். இந்த சயின்டிஸ்ட் கிட்ட மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கு, அவருக்கு ஆட்டம் தெரியும், செல் தெரியும். அது போல இவாள்கிட்டெல்லாம் தபஸ்ன்னு ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கு. ரிஷிகளுடைய அந்த மைக்ரோஸ்கோப் கண்ணு எதுனா அவ தபஸ், ஆழ்வார்களுடைய மைக்ரோஸ்கோப் கண்ணு எதுனா பகவானுடைய அனுகிரகம், மயர்வர மதிநலம் அருளினன். அப்போ அவள்கிட்ட ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கு. நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாதது சயின்டிஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு தெரியும். நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாதது ரிஷிகள் ஆழ்வார்களுடைய தபஸ் என்ற மைக்ரோஸ்கோப் ஞான கண்ணுக்கு தெரியும். அப்போ சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணார், அவர் ரிசர்ச் பண்ணத டெக்ஸ்ட் புக்னு எழுதி வச்சார். ரிஷிகளும் ஆழ்வார்களும் அவ ரிசர்ச் பண்ணத சாஸ்திரம்னு எழுதி வச்சிருக்கா, இதிகாச புராணம்னு எழுதி வச்சிருக்கா, அருளி செயல் திவ்ய பிரபந்தம்னு எழுதி வச்சிருக்கா. ராமானுஜர் ஒரு கேள்வி கேட்டார், உன் ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்கை நீயா படிச்சா புரியுமான்னார். ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்கு நாம படிச்சா புரியாது. அதுக்கு ஒண்ணு நோட்ஸ் வாங்கணும், இல்ல டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தாதான் புரியும், இல்ல அதுக்குன்னு டியூஷன் எல்லாம் போறோம். அதேதான்ப்பா, எங்க வேதமும் நாமளா படிச்சா புரியாது, ஆச்சாரியன்ட்ட கத்துண்டாதான் புரியும். அப்போ உங்க டீச்சர் மாதிரி எங்களுக்கு ஆச்சாரியன். உனக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கு, எனக்கு வேத புஸ்தகம். உனக்கு சயின்டிஸ்ட், எனக்கு ரிஷிகளும் ஆழ்வார்களும். உனக்கு அவளுடைய மைக்ரோஸ்கோப்பு, எனக்கு இவாளுடைய தபசுங்கிற கண். நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, கோவிட் வைரஸ்னு ஒரு 3 வருஷம் லாக்டவுன்ல லாக் ஆகி டவுன் ஆகி எல்லாரும் உட்காந்தோமா. இந்த 2020ங்கிறது T20 மேட்ச் மாதிரி இருக்கும்னு எல்லாம் எதிர்பார்த்தா, கடைசியில அந்த வருஷமே எல்லாரையும் கொண்டு போய் வீட்டுக்குள்ள தள்ளிடுத்து. அதுலயும் எல்லாரும் இருக்கிறவா எல்லாம் MSD அப்படின்னு MS தோனியை தான் நினைச்சிருந்தா. எம்னா மாஸ்காம், எஸ்னா சானிடைசராம், டினா டிஸ்டன்சிங்கா. MSD யாரை பார்த்தாலும் MSDங்கிறாது. MS தோனி இல்ல, மாஸ்க் சானிடைசர் டிஸ்டன்சிங். அதுலயும் இந்த வாஸ்கோட காமாங்கிற மாதிரி மாஸ்கோட வாமான்னு சொல்லி எல்லாம் மாஸ்க் போட்டு 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 நிறைய பேருக்கு காதே முன்பக்கம் வந்துருச்சு. இந்த காதுல மாஸ்க் மாட்டி மாட்டி நீங்கெல்லாம் அந்த காலம் பார்த்திருப்பேன். காதுல மாஸ்க் போட்டு போட்டு காது இப்படி முன்னாடி வந்துருச்சு நிறைய பேருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருக்கான், மாஸ்க ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல கோவிட் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்படி பின்பக்கமா மாஸ்க போட்டு போட்டு எல்லாரும் காதை நேரா கிண்டாலாம். அதான் ஒருத்தர் வேடிக்கையா சொன்னார், இந்த சைனாக்காரனை எல்லாம் சப்பமுக்குன்னு கிண்டல் பண்ணிட்டான். அதனால சைனாக்காரன் உலகத்தையே மாஸ்க் போட வச்சு எல்லாரையும் சப்பமுக்கா மாத்தி விட்டான் இந்த கோவிட் மூலமா. இப்ப இந்த ஜோக்கெல்லாம் எதுக்குன்னா உங்களெல்லாம் சிரிக்க வைக்கத்தான். அது ஒரு பக்கம். இந்த கோவிட் வைரஸை யாராவது கண்ணால பார்த்தோமா? இவ்வளோ கலேபரம் நடந்தது. அவ வந்து லாக்டவுன் கவர்மெண்ட்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணாலே, அந்த பிரைம் மினிஸ்டரோ பிரசிடென்ட்டோ கவர்மெண்ட் அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பை காட்டு அந்த கோவிட் வைரஸை ஒரு தடவை கண்ணில் காமிச்சிரு, பார்த்துட்டு லாக்டவுன் போடுறேன்னு யாராவது சொன்னால? சயின்டிஸ்ட் சொன்னா கரெக்டா இருக்கும்னு நம்பி போடுறாரு இல்லையா? அது போல எங்க சாஸ்திரம் ஆழ்வார் ஆச்சாரியர் சொன்னா சரியா இருக்கும்பா, நீ நம்பி பண்ணலாம். இப்ப அவன் அடுத்த கேள்வி கேட்டான், சார் அதெல்லாம் சரிதான், ஆனா நீங்க கெமிஸ்ட்ரியில உள்ள ஆட்டமோ பயாலஜில உள்ள செல்லோ நம்மளால பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்றேன். அப்படி கிடையாது. ஆரம்பத்துல நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம். அந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சு படிச்சு அதுல ஒரு PhD லெவல் ஸ்காலரா சயின்டிஸ்டா நம்ம வந்தோம்னா அதுக்கப்புறம் நாமே மைக்ரோஸ்கோப்ல செல்ல பார்க்கலாம், நாமே மைக்ரோஸ்கோப்ல ஆட்டம் பார்க்கலாம். அது போல உங்க கடவுளை பார்க்க முடியுமான்னா ராமானுஜர் சொன்னார், அப்படி பாப்பா வழிக்கு. அப்போ நீ முதல்ல PhD ஸ்காலரா ஆனதுக்கு அப்புறம் தானே உன் கண்ணால பார்க்க முடியும். ஆகாத வரைக்கும் நீ என்ன பண்ணணும், LKG ஸ்டூடெண்டா படிக்க ஆரம்பிக்கணும், டீச்சர் சொன்னதை கேட்கணும், டெக்ஸ்ட் புக்ல உள்ளதை ஃபாலோ பண்ணணும். எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்து BSc MSc MPhil PhD எல்லாம் படிச்சு சயின்டிஸ்ட் ஆனேன்னா அப்போ உன் கண்ணால நீயே அந்த பொருளை பார்த்துடலாம் இல்லையா, மைக்ரோஸ்கோப் பார்த்துடலாம் இல்லையா? அதே போலதான்ப்பா எங்க சம்பிரதாயமும். நீ எடுப்புலயே கடவுளை கண்ணில் காட்டுனா LKG குழந்தை PhD சீட்டு கேட்கற மாதிரி. நாமெல்லாம் இப்ப ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில LKG குழந்தைகள் தான். நிறைய பேர் உங்களுக்கு தப்பா சொல்லி கொடுப்பா, இவா சொல்றதெல்லாம் கேட்காத, நீயா யோஜனை பண்ணு, நீயா கடவுளை பாரு. பா LKG ஸ்டூடெண்ட் வந்து தனியா அதுவா 1 2 3 எல்லாம் தனியா காயின் பண்ண முடியாது, தனியா ஆல்பபெட்ஸ் உருவாக்க முடியாது. என்ன ஆல்பபெட்ஸ் இருக்கோ அதை தான் படிக்கணும், என்ன 1 2 3 இருக்கோ அதை தான் கத்துக்கணும். ஆனா என்ன பண்ணணும்னா கத்துண்டு அது போல சம்பிரதாயத்துல நீங்க சின்ன வயசுலயே அழகா விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியும்னு வந்திருக்கேன். ஸ்ரிட்டி டேல்ஸும் STD பாடசாலாவும் உங்களுக்கு வழிகாட்டுறா. இதுல அப்படியே மேல 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 வந்து PhD லெவலுக்கு வந்தா அப்போ இறைவனை காணும் அனுபவம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். PhD ஸ்காலருக்கு அவன் கண்ணுக்கு மைக்ரோஸ்கோப்ல அந்த பாக்டீரியா தெரியும், வைரஸ் தெரியும், ஆட்டம் தெரியும், புரோட்டான் தெரியும், நியூட்ரான் தெரியும். நாமளும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில PhD லெவலுக்கு வந்தா நம்ம கண்ணுக்கும் பகவான் தெரியுமா? இப்ப அவன் அடுத்த கேள்வி கேட்டான், நம்ம கண்ணுக்கு தான் கடவுள் தெரிய மாட்டாரேன்னு. ராமானுஜர் சொன்னார், இல்லப்பா அதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு. கடவுள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியலன்னா பிரச்சனை கடவுள்கிட்ட இல்ல, நம்ம கண்ணுல தான் ப்ராப்ளம். நம்முடைய சென்சஸ் இருக்கு இல்லையா, 5 சென்சஸ் தெரியுமா? மெய் வாய் கண் மூக்கு செவின்னு சொல்றோம் இல்லையா, இது எல்லாமே லிமிட்டட். இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் உண்டு. இந்த கண்ணு இருக்கே ஸ்பெக்ட்ரம்ல விப்ஜைஆர் மட்டும் தான் பார்க்கும். வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, கிரீன், எல்லோ, ஆரஞ்சு, ரெட்.
இந்த வயலட்டுக்கு மேல அல்ட்ரா வயலட் இருந்தா பார்க்க முடியுமா? முடியாது. இந்த ரெட்டுக்கு கீழே இன்ஃப்ராரெட் இருந்தா பார்க்க முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா கண்ணோட லிமிட் அவ்வளவுதான். இந்த காது இருக்கே, காதோட லிமிட் வந்து 10 டெசிபல்ல இருந்து 110 டெசிபல் தான். 10 டெசிபலுக்கு கீழே இருந்தாலும் கேட்காது, 110 டெசிபலுக்கு மேல இருந்தாலும் கேட்காது. இது தெரியாம சேப்பாக்ல என்ன போடுறா, தோனி உள்ள வரும்போது 125 டெசிபல் சவுண்ட் வந்ததுன்னு சொல்லி ஐபிஎல்ல போடுறான். 125 டெசிபல்னா இந்த காதோட லிமிட்டை தாண்டி போயிடுது, அது நம்ம காது ரிசீவ் பண்ணாது. சரி, அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும். அப்ப இந்த சென்சஸ் எல்லாம் லிமிட்டடா இருக்கிறதுனால அன்லிமிட்டடான கடவுளை பர்சீவ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கு. அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள உள்ளதை மட்டும்தான் உங்களால பார்க்க முடியும். இந்த ரேஞ்சுக்கு வெளியில இருக்கிறது எதுவுமே தெரியாது. இப்ப கண்ணுக்கு தெரியலங்கிறதுனால அல்ட்ரா வயலட் இல்லைன்னு அர்த்தம், இன்ஃப்ராரெட் இல்லைன்னு அர்த்தம், 10 டெசிபலுக்கு கீழே சவுண்டே இல்லைன்னு அர்த்தம், 110 டெசிபலுக்கு மேல சவுண்டே இல்லைன்னு அர்த்தம் இருக்கு. உங்க கண்ணுக்கு தெரியாது. ஏன் இந்த செல்போன் சிக்னல்ங்கிறோமே, அந்த சிக்னல்ங்கிறது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறதா? அது ஏதோ எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்ங்கிறான். செல்போன்ல காமிச்சா தெரியறது சிக்னல் ஸ்ட்ராங், சிக்னல் வீக்னு. அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியலையே. அப்போ கண்ணுக்கு தெரியாத எவ்வளவோ விஷயங்கள் இப்படி உண்டு. இறைவன் அன்லிமிட்டெட், லிமிட்டெட் சென்சஸ்க்கு தெரிய மாட்டான். ஆனா கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னோமே, எல்கேஜில இருந்து ஆரம்பிச்சு பிஹெச்டி வரைக்கும் போகணும்னு, அது போல கொஞ்சம் கொஞ்சமா சம்பிரதாயத்துக்குள்ள வந்து பக்தியில ஈடுபட்டு ஆச்சாரியன் மூலம் சாஸ்திரத்துல சொன்னதெல்லாம் கற்று அதை வாழ்க்கையில பின்பற்றி பக்தியில ஈடுபட்டுட்டே வந்தோம்னா நம்ம மனசு தூய்மையாகும். கண்ணால பகவானை பார்க்க முடியாது. மனசாத்து விசுத்தேன, இது வேதத்துல உள்ள வாக்கியம். மனசாத்து விசுத்தேன, மனச தூய்மையாக்கினா அந்த மனக்கண், உட்கண், அதைத்தான் ஞான கண்ணுன்னு சொல்லுவா. அந்த தூய்மையான மனசுல உள்ள அந்த ஞான கண்ணுக்கு அதிலே பகவான் காட்சி தருவான். இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத வைரஸ் மைக்ராஸ்கோப்புக்கு தெரிவது போல இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத பகவான் தூய்மையான மனம் என்ற அந்த ஞான கண்ணுக்கு தெரிவான். ஆனா அந்த லெவலுக்கு நாம வரணும் இல்லையா? அந்த லெவலுக்கு வராம சும்மா உட்காந்துட்டு சில பேர் பாருங்க, அந்த கோவிட் வந்தப்போ கோவிட்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது, இது ஒரு ஸ்கேம், நான் வேக்சின் போட்டுக்க மாட்டேன்னு சும்மா உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தான். அது போலதான் கடவுள் கிடையாது, நான் நம்ப மாட்டேன், இதெல்லாம் பேசுறது எப்படின்னா ஒண்ணுமே ஆராய்ச்சி பண்ணாம வைரஸ் இல்ல இது ஒரு ஸ்கேம்னு பேசிட்டு இருக்க மாதிரி, ஒண்ணுமே ஆராய்ச்சி பண்ணாம கடவுள்னாலே என்னன்னு தெரியாம கடவுள் இல்லைன்னு அவ பேசிட்டு இருக்கா. உண்மையா தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒண்ணு என்ன பண்ணணும், கோவிட்டை பத்தி நீ ரிசர்ச் பண்ணணும். ரிசர்ச் பண்ணி ஆமா இல்லைங்கிற டிசிஷனுக்கு வரலாம். அது போல கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீ அந்த சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணு, ஆச்சாரியன் சொன்னதை கேளு. என்னைக்குமே நீங்க பிசிக்ஸ்ல நீங்க ஒரு பிஹெச்டி வாங்கணும்னா பேசிக் எல்கேஜில இருந்து படிக்கணும், பிஹெச்டி லெவலுக்கு போகணும். அப்போ உங்க கண்ணுக்கு எல்லாம் தெரியும். அதேதான் இங்கேயும் பிஹெச்டி லெவலுக்கு போனா பகவான் தெரியும். அந்த முயற்சி நம்மள்ட்ட இருக்கான்னு பார்க்கணும். நாதமுனிகள் திவ்ய பிரபந்தம் பெறணும்னு நினைச்சார். 12,000 ஊரு கண்ணினும் சிறுத்தாம்பு சேவிச்சார். 12,000 ஊரு கண்ணினும் சிறுத்தாம்பு சேவிச்சவருக்கு நம்மாழ்வார் நேர்ல வந்து காட்சி கொடுத்தார். அவர்கிட்ட இருந்து 4,000 பாசுரங்களை பெற்றார்னு வரலாற்றுல பார்க்கிறோம். அந்த எஃபர்ட் நாம எடுத்தோம்னா அந்த ஞான கண்ணுக்கு பகவான் நமக்கு காட்சி தருவான். அதுல சந்தேகமே வேண்டாம். ஆனா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இது என்னன்னே தெரியாம கடவுள் இல்லை, இந்த மேக்சிமம் இந்த கடவுள் இல்லை சொல்றவாழ்க்கலாம் கடவுளுக்கு டெபினேஷனே தெரியாது. ஒரு கதை கேள்விப்பட்டிருக்கா, ஒருத்தர் நல்ல குடுமையெல்லாம் வச்சுட்டு நல்ல ஒரு வைதிகர், அவரு ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஷோரூம்குள்ள போனாராம். அங்க போய் கடைக்காரர்கிட்ட கேட்டார், இந்த ஃப்ரிட்ஜ் என்ன விலை என்ன, உன்னால இதை வாங்க முடியாது போயிட்டு வான்ட்டான். நம்ம தோற்றத்தை பார்த்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் போல இருக்குன்ட்டு அடுத்த நாள் கோட் சூட் எல்லாம் போட்டுட்டு அதே கடைக்கு போய் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் என்ன விலை என்னார். யோ நேத்தே தான் உன்னால வாங்க முடியாதுன்னு ஏன் தொந்தரவு பண்ற, போயிட்டு வந்துட்டோம். 3வது நாள் சர்தார்ஜி மாதிரி டர்பன் கட்டிட்டு தாடியெல்லாம் ஒட்ட வச்சுட்டு அதே வைதிகர் போய் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் என்ன விலை என்னார். ஏன் 3 நாளா வந்து படுத்திட்டு இருக்க, உன்னால வாங்க முடியாது போயிட்டு வாங்கினோம். இவர் பார்த்தார், என்ன எதை மறைச்சாலும் மண்டையில கொண்டைய மறைக்க முடியலங்கிற மாதிரி என்ன கேட்ட போட்டுன்னு வந்தாலும் நான் தான் கண்டுபிடிச்சுடுறானே. எப்பா நீ எனக்கு ஃப்ரிட்ஜே கொடுக்க வேண்டாம், ஆனா நான் தான் எப்படிடா கண்டுபிடிச்ச சொல்லுன்னு கேட்டார். அவன் சொன்னான், அது ஃப்ரிட்ஜே இல்ல வாஷிங் மிஷின் தான். 3 நாளா வந்து வாஷிங் மிஷினை காட்டி ஃப்ரிட்ஜ் என்ன விலை ஃப்ரிட்ஜ் என்ன விலைன்னு கேட்டு இருக்க, அப்புறம் நீ தானே அடையாளம் காட்டுறதுல என்ன கேட்டோம்னா. அப்போ அது ஃப்ரிட்ஜா வாஷிங் மிஷினானே தெரியாத ஒருத்தரால அந்த பொருளை வாங்க முடியுமா? அது போல கடவுள்னாலே என்னன்னு தெரியாம அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? ஆக முதல்ல நீ என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், சம்பிரதாயத்தை கத்துக்கணும், அதுல பிஹெச்டி லெவலுக்கு போகணும். போனா நீயும் அந்த எபெருமானை உணரலாம். இதுதான் 3வது கேள்விக்கான பதில். அதனால சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்குங்கிறதுனால மட்டும் நாம ஏத்துக்கிறோம் இல்ல, சாஸ்திரத்தை ஏத்துக்கிறோம். ஆனா நம் பூர்வாச்சாரியர்கள் அத்தனை பேருமே ஏதோ புத்தகத்தை படிச்சுட்டு சொன்னவா கிடையாது, அவ அனுபூதிமான்கள். ராமானுஜருக்கு பெருமாள் சேவை சாதிச்சிருக்கார், நம்மாழ்வாருக்கு காட்சி அளித்திருக்கிறார், நாதமுனிகளுக்கு காட்சி அளித்திருக்கிறார், சுவாமி தேசிகனுக்கு காட்சி அளித்திருக்கிறார், மணவாள மாமுனிகளுக்கு காட்சி தந்திருக்கிறார். அவ எல்லாரும் தங்கள் ஞானக்கண்ணால பெருமாளை பார்த்துட்டு தான் பேசுறாளே ஒழிய யாரும் பார்க்காம பேசல. டெக்ஸ்ட் புக் எழுதின சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் மைக்ராஸ்கோப்ல ரிசர்ச் பண்ணவர் தானே.
அது போல நமக்கு சாஸ்திரத்தை கொடுத்த நம்ம ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்களும் பகவானுடைய எல்லா தன்மைகளையும் பிரத்யட்சமாக கண்டு ஞான கண்ணால் கண்டு அதுக்கப்புறம் தான் சொல்லியிருக்கா. அப்போ இதுல சந்தேகப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. கண்ணால பார்க்காம ஏன் நம்பணும்னு கேட்க வேண்டாம். நீங்க நம்பினா கண்ணால பார்த்துடலாம், தான் ஆன்சர். கண்ணால பார்க்காம ஏன் நம்புறோங்கிற கேள்விக்கு என்ன பதில்னா, நீங்க நம்பி பின்பற்றினால் கண்ணால் பார்த்து விடலாம், அதுதான் ஆன்சர். இப்ப 4வது கேள்விக்கு வருவோம். ஒய் ஷுட் ஐ சூஸ் நாராயணன்? வழிபாடுங்கிறது எவ்வளவோ இருக்கு, நாராயணனை தான் வழிபடணுமா? எத்தனையோ ரிலீஜன்ஸ்ல எவ்வளவோ காட் இருக்கா, நம்ம ரிலீஜனுக்குள்ள கூட நிறைய காட் இருக்கா. ஆனா ராமானுஜர் நமக்கு காமிச்சது ஸ்ரீமன் நாராயணன், பிராட்டியோடு கூடிய பெருமாள்னு அவரை வழிபட சொன்னார். அவரை தான் வழிபடணுமா? இப்போ வேதங்கள்னு எடுத்துட்டாலே வேதத்திலேயே பல தேவர்களை பத்தி துதி இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது அவளை வணங்கலாமேன்னு கேட்போம். ஆனால் இப்போ முன் பாயிண்ட் என்ன பார்த்தோம்னா, சாஸ்திர யோனித்வாத், வேத சாஸ்திரங்கள் அடிப்படையில் தான் இறைவனை அறிய முடியுங்கிறத பார்த்துட்டோம் இல்லையா? முன் பாயிண்ட். ஃபர்ஸ்ட் என்ன? அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா. 2 என்ன? ஜன்மாத்தியசே யதஹா. 3 சாஸ்திர யோனித்வாத், வேதத்தை கொண்டு மட்டும்தான் பகவான் அறிய முடியும். வேதம் என்ன சொல்றதோ அதுதான் ஃபைனல், அதுதான் சாஸ்திரம். இப்போ அந்த வேதங்கள்ல எத்தனையோ தேவர்கள் பத்தி துதிகள் உண்டு. ஆனா உலகத்தை படைத்து காத்து அழிப்பவர்னு நாராயணனை மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கு. எங்கும் நிறைந்தவர்னு நாராயணனை தான் சொல்லியிருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப பெரியவர்னு நாராயணனை தான் சொல்லியிருக்கு. முக்தி தருபவர்னு நாராயணனை தான் சொல்லியிருக்கு. மற்றைய தேவர்களை புகழும் போது இந்த பரம்பொருளான ஸ்ரீமன் நாராயணனாலே அந்தந்த பதவியில் அமர்த்தப்பட்டவர்கள்னு சொல்லியிருக்கு. ஒரு ஆபீஸ் இருக்குன்னா அதுல எம்டின்னு ஒருத்தர் இருப்பார், மேனேஜிங் டைரக்டர், ரொம்ப பெரியவர். அவருக்கு கீழே ஸ்டாஃப்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பா. அது போல இந்த உலக நிர்வாகம்ங்கிறது ஒரு ஆபீஸ். அதுல எம்டின்னு வேதம் யார சொல்லியிருக்குன்னா ஸ்ரீமன் நாராயணனை தான் சொல்லியிருக்கு. அவருக்கு கீழே இருக்க ஆபீசரையும் சேர்த்து சொல்லணும்னு. அது ஒரு இந்திரனா இருக்கலாம், வருணனா இருக்கலாம், வாயுவா இருக்கலாம், அக்னியா இருக்கலாம். இவாள்லாம் அவன் கீழ்பட்டு இயங்கக்கூடியவர்கள்ங்கிற அர்த்தத்துல சொல்லியிருக்கு. இதுக்கு ப்ரூஃப் வேணுமானா வேதத்திலே இருக்கு. தைத்திரிய உபனிஷத்துல நாராயண பரம் பிரம்ம தத்துவம் நாராயண பரஹா, நாராயண பரோஜ்யோதிகி ஆத்மா நாராயண பரஹா. பகவான் தான் மிக 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 உயர்ந்தவன் நாராயணன். உயர்ந்த உண்மை பொருள் நாராயணன், உயர்ந்த ஒளி நாராயணன், உயர்ந்த பரமாத்மா நாராயணன். சுபால உபனிஷத் சொல்லித்து தாத்தா விதாத்தா கர்த்தா விகர்த்தா திவ்யோ தேவ ஏகோ நாராயணா. எல்லாரையும் படைச்சவன் அவன் தான்னு நாராயண உபனிஷத். நாராயணாத் ருத்ரோ ஜாயத்தே, நாராயணாத் இந்திரோ ஜாயத்தே. இது எம்பெருமானார் சம்பிரதாய குழந்தைகள் அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா வெளில என்ன சொல்றா சார், உபனிஷத்துல எல்லாம் நாராயணன் எதுவும் கிடையாது, அது பிரம்மம்னு மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கு. ராமானுஜர் இதிகாச புராணத்தை வச்சு நாராயணன் சேர்த்துட்டாருங்கிறா. கிடையாது. அதுக்குதான் உங்களுக்கு உபனிஷத்துல இருந்தே கோட்ஸ் கொடுக்குறேன். தைத்திரிய உபனிஷத், சுபால உபனிஷத், நாராயண உபனிஷத், அடுத்து மகோபனிஷத்துல ஏகோகவை நாராயணஹா ஆசித்து ந பிரம்மா ந ஈசானஹா. பிரளய காலத்திலையும் நாராயணன் மொத்தம்தான் இருந்தாங்கிறது. தைத்திரிய உபனிஷத்துல அந்தர்பகிஷ்ட தத் சர்வம் வியாபிய நாராயண ஸ்திதகான்னு சொல்லியிருக்கு. இப்படி நாராயணன் 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 பல இடங்கள்ல வேதம் சொல்றது. நாராயணன்னா என்ன அர்த்தம்னா, நாரம் அப்படின்னா ஜீவாத்மாக்களாகிய நாமம். நமக்கெல்லாம் நாரம்னு பேரும். சான்ஸ்கிரிட்ல ரம்முன்னா அழிவதுன்னு அர்த்தம். ஆமாமா, அதை குடிச்சா அழிஞ்சுதானே போனோம். அதனால ரம் என்றால் அழிவதுன்னு அர்த்தம். நாரம் என்றால் அழியாதது. இந்த உடம்பு அழிஞ்சு போகும், உள்ள இருக்க ஜீவாத்மாக்களாகிய நமக்கு அழிவு கிடையாது. அதனால ஜீவாத்மாவுக்கு நாரம், நாரங்கள்னு பேரு. அயனம்னா ஆதாரம்னு அர்த்தம். நாரம் ஜீவாத்மாக்களுக்கெல்லாம், அயனம் ஆதாரமாக யார் இருக்கானோ, எல்லாரையும் யார் தாங்குறானோ, நாரங்களான ஜீவாத்மாக்களுக்கு அயனம் ஆதாரமாக இருப்பவன் நாராயணன் என்று நமக்கு வேதங்கள் காட்டுறது. அந்த நாராயணன்கிற திருநாமத்தையும் சொல்றது. வேற இடங்கள்ல எங்கேயாவது இப்போ சத்து, அக்ஷரம், தகரம், பூமா, பரம்பிரம்ம, பரதத்துவம், பரமபுருஷன், ஆத்மா என்றெல்லாம் சொன்னாலும் அதுவும் இந்த நாராயணனை குறிக்கக்கூடிய காமன் வேர்ட்ஸ்னு புரிஞ்சுக்கணும். நாராயணன்கிறது இறைவனுக்கான ப்ராப்பர் நவுனா. அது எப்படி? எத்தனையோ பேர் இருக்கும்போது நாராயணன் மட்டும் எப்படி ப்ராப்பர் நவுன் ஆகும்? கொஸ்டின் கரெக்டா? எத்தனையோ பெயர்கள் இருக்கும்போது நாராயணனை மட்டும் ப்ராப்பர் நவுன்னு சொல்ற இடம் எப்படின்னா, அங்கதான் சான்ஸ்கிரிட் கிராமரோட பியூட்டி இருக்கு. நாராயணனுக்கு என்ன அர்த்தம் சொன்னோம்? நாரம் ஜீவாத்மாக்கள், அதுக்கு அயனம்னு சொன்னோம். அயனம்னா ஆதாரம். அயனத்துல என்ன சுழினான்னு பாருங்க, 2 சுழினா. நாரங்களாகிய ஜீவாத்மாக்களுக்கு அயனம் ஆதாரம் 2 சுழினா அயனமாக இருப்பவன் நாராயணன். ஆனா இந்த நாரம் அயனம் 2யும் சேர்த்துட்டு நாராயணன் வருது பாருங்க.
அப்ப என்ன சுழி நா போடுறோம்னா 3 சுழி நா போட்டுறோம் நாராயணன். இல்லையே, நாரம் அயனம் 2 சுழி நா தானே இருந்தது. சேரும் போது இப்படி 3 சுழி நா ஆச்சுன்னா அங்கதான் சான்ஸ்கிரிட் கிராமர்ல ஒரு அழகு இருக்கு. இப்ப ராமாயணத்தை எடுத்துக்கோங்க. ராமன் அயனம் ராமாயணம், கரெக்டா? ராமனின் அயனம் ராமாயணம். அங்கேயும் ராம இந்த பக்கம் அயனம்ல 2 சுழினாதான். ஆனா சேரும் போது ராமாயணம்னு வரும்போது 3 சுழினாவா மாறிடுறது. ஏன் அப்படி 3 சுழியா மாறித்துன்னா, அந்த 2 வார்த்தை சேர்றது இல்லையா? முதல் வார்த்தையில ராவும் 2வது வார்த்தையில 2 சுழி நாவும் இருக்கு. இப்ப நாரால ரா இருக்கு, அயனம்ல நா இருக்கு. அது போல ராமால ரா இருக்கு, அயனம்ல நா இருக்கு. இங்க ரா இருந்து இங்க நா இருக்கு. சேர்ந்து வரும் வார்த்தை ஒரே பொருளை எக்ஸ்க்ளூசிவா குறிக்கும்னா, ப்ராப்பரா ஒருத்தரை குறிக்கும்னா 2 சுழி 3 சுழியா மாறிடும். இப்போ ராமாயணம்ங்கிறது நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு ராமர் இருந்தார், அவர் சரித்திர ராமாயணம்னு அர்த்தம் கிடையாது. ராமாயணம்னா ஒருத்தருக்கு தான். சக்கரவர்த்தி திருமகன் ராமனுக்கு ஒருத்தனுக்கு தான் ப்ராப்பர் நவுன் அந்த ராமாயணம். அதனால ராமாவும் அயனமும் சேரும்போது 3 சுழினா ராமாயணம்னு ஆயிடுத்து. ஆனா இப்படி பாருங்க, ராமானுஜன் இருக்கும் இல்லையோ, அதை எப்படி பிரிக்கிறது? ராம பிளஸ் அனுஜன். அங்கேயும் ரா இருக்கு, அனுஜன்ல 2 சுழி நா தான். ஆனா சேரும் போதும் ராமானுஜன் 2 சுழி நூ தான் இருக்கும். ஏன் 3 சுழி ஆகலைன்னா, ராமானுஜன்ங்கிறது ப்ராப்பர் நவுன் கிடையாது. லக்ஷ்மணனும் ராமானுஜன், பரதனும் ராமானுஜன், சத்ருகுணனும் ராமானுஜன். ராமானுஜன்னா ராமன் தம்பி. நம்ம எம்பெருமானாரும் ராமானுஜர். ராமானுஜர்ங்கிறது நிறைய பேருக்கு பொருந்தும், அதனால அங்க அப்படி வராது. ஆனா நாராயணங்கிறது எப்படின்னா, பெருமாள் ஒருவருக்கே பொருந்தக்கூடிய திருநாமம். அதனாலதான் நாரம் அயனம் சேரும்போது 2 சுழி 3 சுழியாகி நாராயணன் ஆயிட்டார். அதனால அதுதான் ப்ராப்பர் நவுன். இவ்வளவுலாம் சுத்தி சொல்லணுமா? என் ஃப்ரெண்டு கேட்டான், இதுக்கு வேதம் மற்ற தேவர்களை ஸ்துதி பண்ணாமே இருந்திருக்கலாமே. யாரையும் ஸ்துதி பண்ணாமே இருந்திருந்தா இந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்காதே. அப்புறம் நாராயணனா மத்தவாழ இந்த விசாரம் தேவையில்லையேனா. அதுல ஒரு சின்ன ரகசியம். இது வந்து பராசர பட்டர் சாய்ச்சார். ஒரு புலவர் ஒரு ராஜாவை ஸ்தோத்திரம் பண்ண போனாராம். போன புலவர் என்ன பண்ணிட்டார், நேரா ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பிச்சார். ராஜா, உங்களுடைய அமைச்சர்கள் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமான்னு 10 பாட்டு அமைச்சரை பத்தி பாடினாராம். உங்களோட சேனை தலைவர் எப்படி தெரியுமான்னு சொல்லி சேனாபதியை பத்தி ஒரு 10 பாட்டு பாடினாராம். அதுக்கப்புறம் ராஜாவோட ராஜகுருவை பத்தி ஒரு 10 பாட்டு பாடினாராம். ராஜாவோட பணியாளரை பத்தி 10 பாட்டு பாடினாராம். ராஜாவோட கணக்கு பிள்ளை பத்தி 10 பாட்டு பாடினாராம். இளவரசனை பத்தி 10, ராணியை பத்தி 10, கடைசியா ராஜா பத்தி 10 பாட்டு. 100 பாட்டு பாடியிருக்கார் மொத்தம். மொத்தம் ராஜாவின் வைபவம்னு தலைப்பு வச்சிருக்காரு. ஆனா ராஜா பத்தி இருக்கிற பாட்டு 10 தான் இருக்கு. 90 பார்த்தா இவனோட அரசவை, மந்திரி, பணியாளன், காவலாளி, சேனை தலைவன், ராஜகுரு இப்படி இருக்கு பாட்டு. என்னடா பண்ணிருக்கேன்னு கேட்டான் ராஜா. அப்பதான் புலவர் சொன்னாராம், இல்ல ராஜா, உங்க பெருமையை மட்டும் பேசினா தெரியாது. உங்களால் நியமிக்கப்பட்ட அந்த ராஜகுருவும் சேனாபதியும் மந்திரிகளும் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்கிறத சொன்னாலும் அல்டிமேட்டா கிரெடிட் உங்களுக்கு தானேன்னா. அது போலத்தான் வேதம்ங்கிற புலவன் என்ன பண்ணானா, ராஜாவான பெருமாளை மட்டும் பாடாமல் அவருக்கு சேனாபதி, பணியாளர் இந்த ஸ்தானத்தில எல்லாம் இருக்கக்கூடிய மற்ற தேவர்களையும் பாடினதுக்கு என்ன காரணம்னா, இவ்வளவு பெருமை பெற்ற தேவர்களையும் உருவாக்கினவன் நாராயணன் என்று அவன் பெருமையை சொல்லத்தான் இவா பெருமையை சொல்லித்து. ஆனா படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் எல்லாம் செய்பவன், எங்கும் நிறைந்தவன், முக்தி அளிப்பவன், ரொம்ப பெரியவன்னு அது பகவான மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கு. அவனையும் கல்யாண குணம் நிறைந்தவன் சொல்லியிருக்கு. இது நம்ம சம்பிரதாயத்துல ரொம்ப முக்கியம், நோட் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேர் என்ன சொல்லி கொடுப்பார்னா, நிர்குண பிரம்மம், குணமே இல்லாத கடவுள்னா வசதி. சகுண பிரம்மம்னா அதை விட கொஞ்சம் கீழே தான். சகுணம்னா குணங்களோடு கூடியதுன்னு அர்த்தம். சகுண பிரம்மம், குணங்கள் இருக்கக்கூடிய இறைவன்கிறவர் மட்டும். நிர்குணம், குணமே இல்லாத தெய்வம்னா வசதி கிடையாது. ஆக்சுவலி இட் இஸ் த கான்வர்ஸ். குணமே இல்லாதவர் எப்படி பெரியவரா இருப்பார்? எல்லா நற்குணங்களும் உள்ளவர் தான் உயர்ந்தவரா இருப்பார். அதனால சகுண பிரம்மம் தான் உயர்ந்தது. எல்லா குணங்களும் நிறைந்த கருணை, பொறுமை உள்ளிட்ட எல்லா குணங்களும் நிறைந்தவர் தான் உசந்தவரை ஒழிய, ஒருத்தர் இருக்கார் சார், அவர் தள்ள இடி விழுந்தாலும் அசைய மாட்டார், எந்த குணமுமே கிடையாதுன்னா அவரை வச்சு நான் என்ன பண்றது? அதனாலதான் கத்தியத்துல ராமானுஜர் சுவாபாவிக அனவதிக அதிசய ஞான பல ஐஸ்வர்ய வீரிய சக்தி தேஜஸ் சௌஷீல்ய வாத்சல்ய மார்த்தவ ஆர்ஜவ சௌகார்த சாமிய காருண்ய மாதுரிய காம்பீரிய ஔதாரிய சாதுரிய ஸ்தைரிய தைரிய சௌரிய பராக்கிரம சத்தியகாம சத்தியசங்கல்ப கிருதித்வ கிருதஜதாதி அசங்கேய கல்யாண குணகணௌக மகார்ணவா. மங்கள குண கூட்டங்களின் கடலா இருக்கான் பகவான்டர். குணக்கடல் இல்லையா, குணக்கூட்டங்களின் கடலாம். அவர்கிட்ட ஞானம் இருக்கு, சக்தி இருக்கு, மாறாத தன்மை இருக்கு, எல்லாரையும் ஆட்டி படுக்கக்கூடிய ஆளுமை இருக்கு, தேஜஸ் இருக்கு, எளிமை இருக்கு, நம்ம கிட்ட கருணை நிறைய இருக்கு, மென்மையா இருக்கார்,
நேர்மையா இருக்கார், எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யறார், எல்லாரையும் சமமா பாக்குறார், நிறைய அன்பு காட்டுறார், ரொம்ப இனிமையா இருக்கார், ஆழமான கம்பீரமான திருவுள்ளத்தோட இருக்கார், வள்ளல் தன்மையோட இருக்கார், சாமர்த்தியத்தோட இருக்கார், உறுதியா இருக்கார், தைரியமா இருக்கார், போர் புரியக்கூடிய ஆற்றலோடு இருக்கிறார், எதிரிகளை வீழ்த்துகிறார், அவருக்கு நினைச்சதெல்லாம் நடக்கிறது, நாம ஒரு சின்ன கைங்கரியம் பண்ணாலும் மனசுல வச்சுக்கிறார். இந்த குணங்கள் இருக்கணும் இல்லையா? வேதங்களே சொல்லியிருக்கு பகவானுக்கு, சோஷ்ணுதே சர்வான் காமான் சக பிரம்மணா விபஷிதா அஸ்மின் காமாகா சமாஹிதாகா. நீங்கள் விரும்பத்தக்க எல்லா மங்கள குணங்களும் பகவான்கிட்ட உண்டு. குணங்களோடு கூடியவன் தான் பகவான். ஓகே, அப்ப குணங்களோடு கூடிய பகவான் எங்கும் நிறைந்த பரப்பொருள். அப்ப எங்கும் நிறைந்தவரை அப்படியே வழிபடலாமே. அந்த நாராயணனை, நாரங்களுக்கு அயனமாக எல்லாருக்குள்ளும் இருக்கும் நாராயணனை எதுக்கு உருவ வழிபாடுன்னு பண்ணணும்? நம்ம கோவில்ல போய் திருமேனின்னு சேவிக்கிறோம். ரங்கநாதன், ஸ்ரீனிவாசன், வரதராஜன், ஆறாவமுதாழ்வான், பார்த்தசாரதி, கள்ளழகர், இப்படி வடிவத்தோட தான் சேவிக்கணுமா? அவர் தான் எங்க இருக்காரோ இல்லையோ, எதுக்கு உருவ வழிபாடு? அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருப்பார். ஆனா நான் அவரை வழிபடணும், பர்சீவ் பண்ணி, கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி, கன்சீவ் பண்ணி வழிபடணும்னா அதுக்கு கான்கிரீட்டாக உருவம் வேண்டும். அந்த உருவத்தையும் அவனே எடுத்துட்டு இருக்கான். இது ஒண்ணும் கற்பனை கிடையாது. பகவானுக்குன்னு ஒரு திருமேனி உண்டு. அந்த திருமேனியில தான் நாம கன்சீவ் பண்ண முடியும். எங்கும் நிறைந்தவர்னா என்னன்னு சொல்லி நாம ரிஃப்ளெக்ட் பண்றது. சில பேர் என்ன பண்ணுவா, உருவமே இல்லாம தியானம் பண்றேன்னு சுவர்ல ஒரு புள்ளியை வச்சுட்டு நாங்க புள்ளியே தியானம் பண்றோம், உருவம் இல்லாத தியானம் பா. ராமானுஜர் கேட்டார், நிரூபசிய தியானம்னு சக்கியம். ஏடா, புள்ளிய வச்சு தியானம் பண்ற, உருவம் இல்லாத தியானம்ங்கிறிய, புள்ளிக்கு உருவம் இருக்கா இல்லையான்னு. கருப்பு புள்ளிக்கு உருவம் இருக்கோ இல்லையோ? ஏன்னா மனித வடிவம் இருந்தாதான் உருவம்னு அர்த்தமா? அப்படி இல்ல, நீ கற்பனையா ஒரு புள்ளி வச்சு தியானம் பண்றதை விட வேதங்கள்லயே பகவானுக்கு வடிவம் சொல்லியிருக்கு. நீலதோயத மத்தியஸ்தா வித்யுல்லேகேவ பாஸ்வரா. ஒரு மின்னலோடு கூடிய கருப்பு மேகம் போல் பகவான் இருப்பான். மின்னலாக பிராட்டி, கருப்பு மேகமாக பெருமாள். தஸ்ய யதா கப்பியாசம் புண்டரீகம் ஏவம் அக்ஷினி. சூரியனால் மலர்த்தப்படும் தாமரை போன்ற கண்கள். ஆதித்யவர்ணம் தமசஸ்து பாரே. சூரியனை போல அவன் திருமேனி ஒளி வீசும். திருமேனில ஒளி வண்ணம் இருக்குனாலே ஒரு திருமேனி இருக்குன்னு தானே அர்த்தம். இது வேதத்திலேயே சொல்லப்பட்டது. அதனால பகவானுக்கு உலகியலுக்கு அப்பாற்பட்ட திருமேனி, நித்தியமான திருமேனி, அது வேதத்தில் சொல்லப்பட்டு எப்போதும் இருக்கு. நாம கற்பனையா புள்ளிய வச்சு தியானம் பண்றதை விட அவனுக்குன்னு இருக்கிற திருமேனியை விக்கிரக வடிவில் வழிபடுவதுதான் வசதி. அதனாலதான் நாராயணனை திருமேனியோடு வழிபடுறோம். இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா, கடவுள் எல்லா இடத்துலயும் இருப்பார், நாம வழிபட திருமேனி வேணும். எப்படின்னா, ஒருத்தர் கார்ல போயிட்டு இருக்கார், கார் டயர் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு. டயர் பஞ்சர் ஆனா அடுத்து என்ன பண்ணணும்? காத்து அடிக்கணும். காத்து தான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கே, அப்படியே அடிச்சுக்கோணும். அடிச்சுக்க முடியுமா? காத்து எல்லா இடத்துலயும் இருந்தாலும் அதை டயர்ல அடிக்கிறதுக்கு ஒரு பம்பு வேணும். பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருந்தாலும் நான் வழிபடுறதுக்கு பம்பு போல வடிவம் வேண்டும். அது இருந்தாதான் என்னால் வழிபட முடியும். சரி, வழிபட்டுக்கலாம். ஆனா அந்த கடவுளுக்கு பக்கத்துல ஒரு தேவி வேற சொல்றோமே. ஒரு தேவி இல்ல, 2 தேவி, 3 தேவி, ஸ்ரீதேவி, பூதேவி, நீலாதேவி, இவாளோட பெருமாளை வழிபடுறோமேனா விஷயம் இருக்கு. ஸ்ரீதேவி என்பவள் பெருமாளுடைய கருணையின் வடிவமா இருக்கா. பூதேவி பெருமாளுடைய பொறுமையின் வடிவமா இருக்கா. நீலாதேவி பெருமாளுடைய பிரேமை, அன்பின் வடிவமாக இருக்கிறாள். இந்த பிராட்டியோடு பெருமாள் இருக்கும்போது நிறைய கருணை காட்டுவார், நம்ம தப்ப பொறுத்துப்பார், நம்ம மீது அன்பு வைத்து நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவார். அதனாலதான் கருணைக்கு ஸ்ரீதேவி, பொறுமைக்கு பூதேவி, பிரேமைக்கு நீலாதேவின்னு அந்த பிராட்டியோடு நாம் பெருமாளை வழிபடுகிறோம். நாட் தட் உடனே இங்க உலகத்துல பாக்குற மாதிரி இவர் கடவுளுக்கு மனைவின்னு சொல்லிட்டாருன்னு. இதுக்கும் வேதத்துல பிரமாணம் இருக்கு. ஹ்ரீஷ்சதே லக்ஷ்மிஷ்ச பத்னியோ அகோராத்திரே பார்ஷ்வே. ஸ்ரீ பூ 2 தேவிகள் பெருமாளோட இருக்கா, இது வேதத்துல சொல்லியிருக்கு. அப்ப இது எல்லாமே நாம பிரமாணத்தோடு தான் பண்றோம். அதெல்லாம் சரி, எங்க இருக்கார் பகவான்? அப்புறம் எதுக்கு வைகுண்டம்னு ஒரு லோகத்துல போய் தான் மோட்சம் அடையணுமா? பெருமாள் இங்கேயே இருக்காரோ இல்லையோ, இங்கேயே நான் அவரை அனுபவிச்சுன்னு ஆனந்தமா இருக்கலாம் இல்லையா? அப்புறம் ஏன் வைகுண்டம் போனாதான் மோட்சமா? இதுக்கு ராமானுஜர் பதில் சொல்றார் ஸ்ரீபாஷ்யத்துல 4வது சாப்டர்ல. என்னன்னா, பெருமாள் எல்லா இடத்துலயும் இருப்பார்ப்பா, ஆனா நீ பெருமாளை தடங்கள் இல்லாம அனுபவிக்கணும்னா அதுக்கு வைகுண்டம் தான் போகணும். இங்க இருக்கிற வரைக்கும் இந்த பூமியில ஏதாவது கஷ்டம் வந்துட்டே இருக்கும், பகவத் அனுபவம் தடைப்படும். அதனால பெருமாள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கலாம், ஆனா நான் நிம்மதியா பெருமாளை அனுபவிக்கணும்னா, எனக்கு ஞானம் விரிவடையணும்னா அதுக்கு வைகுண்டம் போய் பெருமாளை அனுபவிச்சாதான் நன்றாக அனுபவிக்க முடியும். அப்போ இவ்வளவு தூரம் தெளிவா நாராயணன் இருக்கு, பிராட்டியோடு அவரை தான் வழிபடணும்னு இருக்கு. அப்போ உலகத்துல எல்லாரும் அவரையே வழிபடலாமே. ஏன் பல பல தெய்வங்கள் இன்னைக்கு உலகத்துல பாக்குறோம் இல்லையா? எத்தனை மதங்கள் இருக்கு, எத்தனை வழிபாடுகள் இருக்கு. நம்ம நாட்டுல நம்முடைய வேத நெறிக்குள்ளேயே நிறைய இருக்கு. எதுக்கு அப்படின்னா, அதுக்கும் நமக்கு நம்மாழ்வார் பதில் சொல்லிட்டார்.
அவரவர் தமதமதறிவரி வகை வகை அவரவர் இறையவர் என வழி அடைவர்கள் அவரவர் இறையவர் குறைவிலர் இறையவர் அவரவர் விதி வழி அடைய நின்றனரே. ஒரே நாராயணன் தான் பரம்பொருள், அவர் தான் மோட்சம் கொடுக்க போறார். நான் என்ன ஒரு பிரச்சனைன்னா, மக்கள் வெவ்வேறு விதமான கர்மா ஒத்தொத்தரும் பண்ணியிருப்பா. எல்லாருக்கும் பக்குவ நிலைங்கிறது ஒரே மாதிரியே இருக்காது. அடுத்து அவர்கள் விரும்பக்கூடிய பலன்களும் வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கும். ஒத்தொத்தர் பார்த்தா சில பேர் மோட்சம் எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு காசு இருந்தா போரும் பார். இன்னும் ஒரு சிலரை கேட்டா எனக்கு வெற்றி வேணும், எதிரியை ஜெயிக்கணும் பார். இன்னும் ஒரு சிலரை கேட்டா இல்ல இல்ல, எனக்கு இங்க இருக்கும்போது கல்வி அறிவு ஞானம் அது மட்டும் வந்தா போறோம், அதுக்கு மேல வேண்டாம் பார். ஒவ்வொருத்தருக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு. எல்லாருக்கும் சத்துவ குணம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு சிலருக்கு ரஜோகுணம் தூக்கலா இருக்கும், ஒரு சிலருக்கு தமோ குணம் தூக்கலா இருக்கும். அப்படி இருக்கிறவாளும் இருப்பா. வகை வகை வெவ்வேறு விதமான வழிபாடு. சில பேர் ஆடிப்பாடி தான் வழிபாடு செய்வேன்பா, சில பேர் உட்காந்து மெடிடேஷன் தான் பண்ணுவேன்பா, சில பேர் பார்த்தா ஹோமமா பண்றேன்பா. அவ வழிபடும் முறையும் மாறுபடும். இவை மட்டுமா, அவரவர் இறையவர் என வழி அடைவர்கள். ஒத்தொத்தருக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்துல ஈர்ப்பு இருக்கும், அதை பொறுத்து ஒரு தெய்வம்னு போவா. அப்போ நாராயணன் மொத்தம்தான் தெய்வம், எல்லாரும் இவரைத்தான் வழிபடணும்னு சொல்லிட்டா, இவர் மேல விருப்பம் இல்லாத அத்தனை பேரும் நாஸ்திகரா போயிடுவா. ஒரே கடவுள் தான், அவரை வழிபடுறவா வழிபட்டுக்கோங்கன்னா, நாராயணன் எனக்கு வேண்டாம்ப்பாங்கிற அத்தனை பேரும் நாஸ்திகரா போயிடுவான். அப்படி இல்லாமல் அவரவர் தமதமது அறிவறி வகை வகை அவரவருடைய பக்குவ நிலை, அவரவருக்கு என்ன குணம் இருக்கு, அவரவர் எதை விரும்புறார், அவர் எப்படிப்பட்ட வழிபாடு விரும்புறார், அதற்கேற்றபடி அவரவர் இறையவர் என வழி அடைவர்கள். அவாவாளுக்கு ஒவ்வொரு தெய்வம்னு பகவான் தான் ஏற்படுத்தினான். இந்த நாராயணன் தான் நாட்டினான் தெய்வம் எங்கும் வணங்கும் துறைகள் பல பல வாக்கி. வேதத்துல ஏகம் சத்து விப்ரா பகுதா வதந்தி, அவன்தான் மற்ற தெய்வங்களையும் ஏற்படுத்தினான். ஏன்னா மத்தவா எல்லாரும் நாஸ்திகர் ஆயிடக்கூடாது. மெல்ல மெல்ல அந்தந்த தெய்வங்களை வழிபட்டு பக்குவப்பட்டு அப்புறம் நாராயணன்ட்ட வரட்டும். அதுக்காக அப்படிப்பட்ட தெய்வங்களை ஏற்படுத்தினா. அவரவர் இறையவர் குறைவிலர், இது நம்மாழ்வார் சொன்ன முக்கியமான பாயிண்ட், ஒவ்வொரு வைணவனும் மனதில் கொள்ள வேண்டிய பாயிண்ட். அவரவர் இறையவர் குறைவிலர். எந்த தெய்வத்தையும் நம்ம குறைச்சு பேசக்கூடாது. நூத்தர் வழிபடக்கூடிய யாரையுமே, என்னப்பா நீ இந்த தெய்வத்தை வழிபடுறியா, நான் எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா, நாராயண், அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லக்கூடாது. அவரவர் இறையவர் குறைவிலர். அவன் என்ன பலனை விரும்புறானோ அதை குறையில்லாம அந்த தெய்வம் கொடுக்க போகுது. அதனால எல்லார் வணங்கும் தெய்வங்களையும் நாம மதிக்கணும். ஆனா அவள்லாம் எப்படி பலன் பெறுகிறார்கள்னா, இறையவர் அவரவர் விதி வழி அடைய நின்றனரே. இறையவர் நம்ம பெருமாளாகிய இறையவர் இருக்காரே, இவர்தான் அவரவர் விதி வழி. அவாவாளுடைய, இந்த இடத்துல விதினா ஆகம விதி, அவன் எந்த ஆகம விதிப்படி வழிபடுறானோ அந்த விதிப்படி இவர்தான் அந்த தெய்வங்களுக்குள் அந்தரியாமையா இருந்து பலன் தரார். கிருஷ்ணனே கீதையில சொல்றான், ஏபி அந்நிய தேவதா பக்தாக யஜந்தே ஸ்ரத்தையான்விதாக தேபி மாமேவ கௌந்தேயா யஜந்தி அவிதி பூர்வகம். மற்ற தெய்வங்களை வழிபடுறவாளை என்னதான்ப்பா வழிபடுறா, அவளுக்கு நான் இன்டைரக்டா அந்த தெய்வத்துக்குள் அந்தரியாமையா இருந்து கொடுக்குறேன். நீங்க என்ன நேரா வழிபடுறேன், நான் நேராவே உங்களுக்கு பலன் கொடுத்துடுறேன், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். அதாவது ஒரு சின்ன கொடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பரங்கி கொடி இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அவரை கொடி, இதெல்லாம் பந்தல்ல படரணும்னா உடனே கொடியால பந்தல் வரைக்கும் போக முடியாது. என்ன பண்ணுவான்னா, சின்ன ஒரு குச்சி நடுவா, குச்சியில படரும், பெரிய ஒரு கொம்பு நடுவா, அதுல படரும், அப்புறம் தான் பந்தலுக்கு வரும். அது போல ஜீவாத்மாக்களை பக்குவப்படுத்த உலகத்துல பல மதங்களை ஏற்படுத்தி அதுல ஒரு தெய்வம்னு நியமித்து அந்த தெய்வத்துக்குள்ளேயும் பகவானை அந்தரியாமையா இருந்து அவரவர்களை அந்த குச்சி போல கொம்பு போல பக்குவப்படுத்தி மேலே ஏத்தி கடைசியா நாராயணன்கிற பந்தல்ல அவ வரும்படியாக அவளை உயர்த்தி விடுகிறான் பகவான். அப்போ இதுல ரகசியம் என்னன்னா, இன்னைக்கு நாம நேரா பகவானை ஸ்ரீமன் நாராயணனாகவே வழிபடும் பாக்கியத்தை பெற்றுக்கோன்னா, இன்னொரு தெய்வம் அவருக்குள்ள அந்தரியாமையா பகவான் இருப்பார், அது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ எங்கோ வழிபாடுன்னு இல்லாமல் பெருமாளை வழிபடக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சிருக்குன்னா, நாம பெருமாளை சூஸ் பண்ணல, பெருமாள் தான் நம்மளை சூஸ் பண்ணியிருக்காரு. சரி, இவர்கள் பக்குவப்பட்டு வந்திருக்கா, இவர்களுக்கு நம்மை நேராக வழிபடும் பாக்கியத்தை கொடுப்போம்னு. நாட் தட் வி சோஸ் லார்ட் ஸ்ரீமன் நாராயணா, லார்ட் ஸ்ரீமன் நாராயணா ஹஸ் சோசன் அஸ். நாம ராமானுஜரை சூஸ் பண்ணல, ராமானுஜர் நம்மளை சூஸ் பண்ணியிருக்கார். அதனால அவனை வழிபடக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதுக்காக யாரையுமே இகழ்ந்து பேசக்கூடாது, குறைச்சு சொல்லக்கூடாது. அவாவா மெச்சூரிட்டிக்கு அது தேவை. இப்போ எல்கேஜி பையன் எல்கேஜி சிலபஸ் தான் படிக்கணும், 5th ஸ்டாண்டர்ட் பையன் 5th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் தான் படிக்கணும், பிஹெச்டி படிக்கிறவன் பிஹெச்டி சிலபஸ் தான் படிக்கணும். இவன் போய் அவனை குழப்பக்கூடாது, அவன் போய் இவனை குழப்பக்கூடாது. அவாவா அந்தந்த ஸ்கூல்ல அந்த சிலபஸ் படிக்கணும். அது போல நமக்கு இந்த உயர்ந்த ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் ராமானுஜ சம்பிரதாயம் கிடைச்சது, ஸ்ரீமன் நாராயணன் கிடைச்சாங்கிறது அவன் அருளால் அவன் நம்மை தேர்ந்தெடுத்து இருக்கிறான். ஆக நமக்கு வேதத்துல பேக்கிங் இருக்கு, தெளிந்த பிரமாணம் இருக்கு, நாராயணனே பரம்பொருள்னு வேதத்துல தெளிவாக இருப்பதாலே அதன் அடிப்படையில் அதுலயும் பிராட்டியோடு வழிபடணுங்கிறதும் வேதத்தில் இருப்பதாலே பிராட்டியோடு கூடிய பெருமாள்னு வழிபடுறோம். ஆச்சு 9:15 ஆயிடுத்து.
இன்னும் 3 சின்ன கேள்வி பதில பார்த்துட்டு உங்க Q&A ஓபன் பண்ணிடுறேன். பரவாயில்ல, யாரும் லாக் அவுட் ஆகி போல. அது பார்த்துட்டேன், லாக் அவுட் ஆனா அப்படியே முடிச்சுடலாம்னு நினைச்சேன். இப்ப 5வது கேள்வி. சரி, பெருமாள் எல்லாம் தெரிஞ்செடுத்து நீங்க ஏதோ இன்டெலெக்சுவலா பேசுற மாதிரி இருக்கு. இது வரைக்கும் எமோஷனலா எதுவுமே பேசல. எல்லாமே நம்ம லாஜிக்கல், இன்டெலெக்சுவல், பிலசாபிக்கல் அப்படியே பேசணும். அப்புறம் எதுக்கு சார் 5வது கேள்வி? அது பெருமாளுக்கு போய் கைங்கரியம் பண்ணுங்கிறேன், ரிலீஜியஸா இருக்க சொல்றேன். எதுக்கு அவனுக்கு போய் நான் கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணணும்? இப்போ பரமாத்மான்னு தெரிஞ்சுடுத்தா தியானத்தில் அப்படியே அமர்கிறேன். ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, நான் பரமாத்மாவை தியானம் பண்றேன், உட்கார்ந்தா போறோம். அதை விட்டுட்டு இது ஏதோ மனுஷனுக்கு யாரோ போய் உதவி எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்க மாதிரி நான் கடவுளுக்கு சேவை செய்கிறேன், தொண்டு செய்கிறேன், சர்வீஸ், கைங்கரியம்னு சொல்றேன். என்ன காரணம்? இதுவும் டெக்னிக்கலா வேதம் சொன்ன விஷயம். இது பிருகதாரண்யக உபநிஷத்துல இருக்கு. ஸ்ரீபாஷ்யத்துல விலக்ஷணத்வாதிகரணம்ங்கிற பகுதியில ராமானுஜரும் விளக்கியிருக்காரு. ஜஸ்ட் அந்த பேரெல்லாம் காதுல போட்டுக்கோங்க, அது பின்னாடி வேலை செய்யும். அந்த பேரை காதுல வாங்கினாலே எம்பெருமானாருடைய பிரபாவம் அது பின்னாடி உங்களுக்கு நல்லா வேலை செய்யும். விலக்ஷணத்வாதிகரணம். எஸ்ய ஆத்மா சரீரம்னு வேதத்துல ஒரு விஷயம் இருக்கு, பிருகதாரண்யக உபநிஷத்துல. நாம இந்த உடம்புக்குள் இருக்கும் ஜீவாத்மா தானே. குழந்தைகளை உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்க சின்ன குழந்தைகள்னாலும் நல்ல விவரம் தெரிஞ்சவா. நீங்க ஸ்ரிட்டி டேல்ஸ் எஸ்டிடி பாடசாலாவோட கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றேன், அதனால உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த உடம்புங்கிறது நம்ம உடம்பு. இந்த உடம்புக்குள்ள இருக்க நாம ஜீவாத்மா. இந்த உடல்ங்கிறது நமக்கு சரீரம். அது போல ஜீவாத்மாவை சரீரமாக உடலாக கொண்டு ஜீவாத்மாவுக்குள் பரமாத்மாவாகிய ஸ்ரீமன் நாராயணன் எழுந்துருளி இருக்கிறான். இது ஒரு ட்ரையட். உடம்பு, உடம்புக்குள்ள ஜீவாத்மா, ஜீவாத்மாவுக்குள் பரமாத்மா. இட் இஸ் எ ட்ரையட். பாடி, சோல், சூப்பர் சோல் ஆர் காட். ஓகேயா? இப்போ ஜீவாத்மாவுக்கு இது உடம்பு, இந்த உடம்பானது ஜீவாத்மாவுக்கு சரீரம். அப்போ ஜீவாத்மா பெருமாளுக்கு சரீரம் இல்லையா? ஜீவாத்மாவுக்குள்ள பெருமாள் ஆத்மாவா இருக்கார். அப்ப ஜீவாத்மா என்பது பெருமாளுக்கு சரீரம், உடல் என்பது ஜீவாத்மாவுக்கு சரீரம், ஜீவாத்மாங்கிறது பெருமாளுக்கு சரீரம். இதத்தான் வேதம் எஸ்ய ஆத்மா சரீரம்னு சொல்றது. கேட்ச் பண்ணிட்டாச்சா? பாயிண்ட் டேக்கன். இந்த உடம்பு ஜீவாத்மாவுக்கு சரீரம், ஜீவாத்மா பெருமாள் பரமாத்மாவுக்கு சரீரம். இப்ப சரீரம் உடம்புங்கிறது காலம் முழுக்க என்ன பண்ணும்? ஆத்மாவுக்காகவே தானே உழைக்கும். உடம்பு என்னைக்காவது தன்னுடைய சொந்த வேலைன்னு ஏதாவது பார்க்குமா? ஆத்மாவுக்காக, நமக்காகவே தானே உடம்பு உழைச்சுட்டே இருக்கு. நாம என்ன சொல்றோமோ அதெல்லாம் கேட்டுட்டே இருக்கணும். அதுதான் உடம்போட வேலை. உடம்பு சொல்றதை என்னைக்குமே நாம கேட்க மாட்டோம். உடம்பு கை வலிக்கிறதுன்னு சொன்னாலும் அதெல்லாம் கிடையாது. இப்ப நான் ஒரு வேலை செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிட்ட பண்ணு. கண்ணு சொல்லும், ஐயோ கண்ணு வலிக்கிறது, இன்னும் மொபைல் போனை பாக்குறியா? அதெல்லாம் கிடையாது. மொபைல் போனை பாக்குறதுக்கு தானே கண்ணு இருக்க, ஒழுங்கா பாருன்னு ஆத்மா கட்டளையிட்டு கண்ணை மொபைல் போனை பார்த்து தான் தீரணும்னு பார்க்க வைக்கிறது. இந்த உடம்பு முழுக்க முழுக்க பாருங்க ஆத்மாவுக்காகவே ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஒருவேளை இது மாட்டேன்னு சொல்லிட்டுனா இந்த உடம்பு நம்ம ஒத்துப்போமா? நாம ஒண்ணு சொல்றோம், உடம்பு இல்ல நான் வேற ரூட்ல செயல்படுறேன்னு சொன்னா ஒத்துப்போமா? இது ஆத்மாவுக்காகத்தானே வேலை செய்யணும். அது போல ஜீவாத்மா பெருமாளுக்கு சரீரம், பெருமாள் ஜீவாத்மாவுக்கும் ஆத்மாவா இருக்காருன்னா அப்ப ஜீவாத்மா யாருக்காக உழைக்கணும்? பகவானுக்காகவே தான் உழைக்கணும். இந்த உடம்பு ஜீவாத்மாவுக்காக உழைக்கிறது. அப்ப ஜீவாத்மா என்ன பண்ணணும்னா முழு நேர பணியா பரமாத்மாவுக்காகத்தான் உழைக்கணும். அதைத்தான் கைங்கரியம். என்ன பண்ணிட்டா ராமானுஜரதை எமோஷனலா கைங்கரியம் பண்ண சொல்லிட்டாருங்கிற கிடையாது. உடம்பு என்ன பண்ணணும்? ஆத்மாவுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை செய்யணும். அப்ப ஆத்மா என்ன செய்யணும்? பரமாத்மாவுக்கு எது பிடிக்குமோ அதைத்தான் செய்யணும். இதைத்தான் ராமானுஜர் சேஷன். ராமானுஜர் ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவுக்கு அடிமை தொண்டன்னு சொல்லல. அப்கோர்ஸ் ஒரு வகையில அடிமை தொண்டன் தான், அதை மறுக்கல. ஆனா சேஷன்னு சொன்னார் ராமானுஜர். அந்த டெபினிஷன் பாருங்க எவ்வளவு டெக்னிக்கல்னு. பரகத அதிசய ஆதான இச்சையா உபாதேயத்துவமேவ எஸ்ய சுரூபம் ச சேஷா பரசேஷினர். இந்த ஜீவாத்மாங்கிறது எதுக்கு இருக்குன்னா பரமாத்மாவுக்கு மேன்மை சேர்ப்பதற்காகவே ஏற்பட்ட பொருள் ஜீவாத்மான்னு. அதுக்கு தான் சேஷன்னு பேரு. தொண்டன் தான் அடிமை தான். பட் தொண்டன் அடிமைங்கிற வேர்ட்ஸ் அவர் யூஸ் பண்ணல. பரமாத்மாவுக்கு மேன்மை சேர்ப்பதற்காகவே ஏற்பட்ட பொருள் சேஷன், அதுதான் ஜீவாத்மா. இப்படி சொன்னா புரியலையே. புரியுறாப்புல சொல்றேன். ஏன்னா இங்க பாவம் ஏதோ சொல்றார், தலையாட்டினாலாவது சீக்கிரம் முடிச்சிருவாரு நம்பி நீங்களும் தலையாட்டுறேன். ஆனா ஒரு உதாரணம் சொல்லிட்டு முடிச்சுடுறேன். ஒரு மலரும் மனமும் போலன்னு வச்சுக்கோங்க. பூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பூவுக்கு வாசனை இருக்கு இல்லையா? வாசனை பூ இல்லாம எங்கேயா தனியா இருக்குமா? பூவோட சேர்ந்துதான் வாசனை இருக்கும். வாசனை நன்னா இருந்தாலும் வாசனைக்கு தனியா பெருமை கிடையாது, பூவுக்கு தான் பெருமை. பெருமாள் பூவா இருந்தா ஜீவாத்மா வாசனையா இருக்கணும். வாசனையின் பெருமை எல்லாம் பூவுக்கு தான் போகும். பெருமாள் சுவரா இருந்தா நாம பெயிண்டா இருக்கணும். பெருமாள் காஃபியா இருந்தா ஜீவாத்மா சுகரா இருக்கணும். காஃபி சாப்பிட்டுட்டு சுகர் நன்னா இருக்குன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டா. சுகர் போட்டதே காஃபி நன்னா இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு தான். அது போல இந்த ஜீவாத்மா பகவானுக்கென்றே ஏற்பட்டவனாக இருக்க வேண்டும்.
அப்போ நாம கைங்கரியம் பண்ணி தான் பெருமாளுக்கு புதுசா பெருமை வரணுமான்னு கேட்பா, தேவையில்லை. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். ராமன் சீதையை மீட்கணும், அதுக்கு சுக்ரீவன் வானரர்களுடைய உதவியை நாடினார். குழந்தைகளா நீங்க சொல்லுங்க, சுக்ரீவன் ஹெல்ப் பண்ணி தான் ராமன் ராவணனை வதம் பண்ணணுமா, சீதையை மீட்கணுமா? தேவையே இல்லை தானே. அப்புறம் எதுக்கு இந்த குரங்குகள் எல்லாம் கூட்டின்னு போனார்னா, அவளுக்கு ஒரு கைங்கரியம் கொடுக்கறதுக்காக. குகன் வந்து கங்கையை கடக்க வச்சால்தான் ராமனால கடந்து போக முடியுமா? குகன் உதவி இல்லாம கடக்க முடியாதானா? நிச்சயம் அவரால் கடக்க முடியும். அப்புறம் எதுக்கு குகன்னா, கங்கையை கடக்க உதவி செய்தான்னு ஒரு கைங்கரியத்தை அவனுக்கு கொடுக்கறதுக்காக. அதுபோல நாம புஷ்பம் சேர்த்து தான் பெருமாளுக்கு வாசனை வரணும் தேவையில்லை, நாம பிரசாதம் சமர்ப்பிச்சு தான் பெருமாளுக்கு வயிறு நிரம்பணும் தேவையில்லை. ஆனா இந்த கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ண வேண்டியதுதான் நம்ம டியூட்டி. ஏன்னா உடம்புங்கிறது ஆத்மாவுக்காகத்தான் உழைக்கணும். அதனால பெருமாள் என்ன பண்றார், எளிமையோடு நீ குடுடா வாங்கிக்கிற, பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி ததகம் பக்தி உபகிருதம் அஷ்டாமி பிரயதாத்மனகான்னு அவர் பரம கருணையோடு எளிமையோடு நம்மிடம் ஏற்றுக்கொள்கிறார். அதனாலதான் உடம்பு ஆத்மாவுக்காக உழைக்கணுங்கிறதுனாலதான் நாமும் பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்றோம். அந்த கைங்கரியத்தை எப்படி பண்ணணும்னா வெளி அடையாளங்களோடு தான் பண்ணணும். இப்ப முக்கியமான கேள்வி, நான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கேன், மனசால பெருமாளை நினைச்சுக்கிறேன், அது எதுக்கு இந்த வெளி அடையாளம்? நெத்திக்கெல்லாம் இட்டுக்கணுமா, இல்ல பச்சைக்கச்சம் தான் கட்டிக்கணுமா, அல்லது வேஷ்டி தான் கட்டணுமா, அல்லது சாரி புடவை தான் மடிசாரா இப்படிதான் பண்ணணுமா? என்ன காரணம்னா, இந்த கேள்வியை யாருமே ஸ்கூல்ல கேட்க மாட்டோம். ஸ்கூல்ல உங்களுக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம்னு சொல்லியிருக்கா இல்லையா? எந்த ஸ்டூடெண்டா ஸ்கூல்ல போய் உட்காந்து, சார் அது என்ன சார் யூனிஃபார்ம் போட்டா தான் படிப்பு வருமா? யூனிஃபார்ம் போடாம கலர் ட்ரெஸ்ல போய் படிச்சா படிப்பு வராதா? பர்த்டே அன்னைக்கு கலர் ட்ரெஸ் தானே போட்டுன்னு வரும், அன்னைக்கு சொல்ற பாடமும் படிக்கிறோமா இல்லையா? எக்ஸாம் அன்னைக்கு பர்த்டேன்னா அன்னைக்கும் கலர் ட்ரெஸ்ல போய் எக்ஸாம் எழுதுறோமா இல்லையா? நாங்க என்ன மார்க் வாங்காமையா இருக்கோம்? ஏன்னு கேட்கறோமா? அதுவும் ஸ்கூல்ல இந்த டை கட்ட சொல்றா, சாக்ஸ் போட சொல்றான். நம்ம நாட்டுக்கு அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. ஃபாரின் கண்ட்ரில குளிர் ஜாஸ்தின்னு அவன் டை கட்டி சாக்ஸ் போடுறான். நம்ம ஊர்ல இருக்கிற வெயிலே தாங்கல, இங்கேயே எனக்கு இப்ப வேர்த்துன்னு இருக்கு. இப்ப என்ன கார்த்திகை மாசத்துல வேர்த்துன்னு இருக்கு, இதுல இன்னும் அந்த குழந்தைக்கு டைய கட்டி சாக்ஸ மாட்டி இத்தனையும் பண்றாளே, ஏன் பண்றேன்னு கேட்டோமா? ஏன் கேட்கல? ஏன்னா அது ஒரு டிசிப்ளின், ஒழுங்கு. அவன் என்ன சொல்றான், எங்க ஸ்கூல்ல உள்ள ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் இப்படி வரணும், அப்படி வந்தாதான் நீ டிசிப்ளின்னு அர்த்தங்கிறான். நம்ம பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணும் போதும் அந்த டிசிப்ளின் வேண்டாமா, அந்த ஒழுங்கு வேண்டாமா? அப்ப அங்க போகும்போதும் யூனிஃபார்ம்ல தானே போகணும். இது நான் ஸ்கூல்ல போகும்போது யூனிஃபார்ம்ல போவேன், மீட்டிங் போனா அதுக்கான ட்ரெஸ்ல போவேன், பெருமாள்கிட்ட போகும்போது மட்டும் அந்த டிசிப்ளின்ங்கிறத நாம ஏன் குறைச்சுக்கணும்? அப்ப இங்கேயும் டிசிப்ளின் வேணும் இல்லையா, இங்கேயும் ஒழுங்கு வேணும் இல்லையா, இங்கேயும் டெக்கோரம் வேணும் இல்லையா, இங்கேயும் டிக்னிட்டி வேணும் இல்லையா? அதனால வெளி அடையாளங்கள் தேவை. இது ரீசன் நம்பர் 1. ரீசன் நம்பர் 2, இட் இஸ் எ டோக்கன் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட். நாம அதன் மூலம் பகவானுக்கு ஒரு செய்தி சொல்றோம். என்ன செய்தினா, பகவானே உன் கட்டளையை நான் ஃபாலோ பண்றேன் பாத்துக்கோ. நீ சாஸ்திரத்துல நெத்தி கட்டுக்கணும்னு சொன்ன, வேட்டி கட்டணும் புடவை கட்டணும்னு சொன்ன, நீ சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணிட்ட பார். ஐ எம் an obedient ஸ்டூடெண்ட், உன்னுடைய obedient devotee. அதை பகவானுக்கு கன்வே பண்றோம். அதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் அடையாளம் வேணும். 3வது, இந்த எக்ஸ்டர்னல் அடையாளம் தான் நமக்கு பாதுகாப்பு. நாளைக்கு எங்கேயோ போறோம், ஒரு தப்பான பொருளை ஒரு ஃப்ரெண்டு கொடுத்து சாப்பிடுங்கிறான்னா, நெத்தி கிட்டுன்னு இருந்தா அது தடுக்கும். ஐயோ, நெத்தியில போய் இந்த மாதிரி திருமண் காப்பெல்லாம் அணிஞ்சுட்டு இந்த பொருளை போய் சாப்பிடுறோமே, இதை சாப்பிடக்கூடாது, இது நமக்கு காவலா இருந்து தடுக்கும். நம்ம ஒரு எங்கேயோ போவித்தம் பூனல் இருக்குன்னா, ஐயோ பூனலை போட்டுட்டு இப்படி ஒரு தப்பு பண்றோமே, பண்ணக்கூடாது, தடுக்கும். இந்த வேஷம்ங்கிறது தடுக்கிறது. என்ன, பக்கத்துல இருக்கவனே சொல்லுவான், என்னையா இது நெத்தியில இதெல்லாம் போட்டுட்டு இப்படிலாம் தப்பு பண்றிய, போயிட்டு வாண்டுருவான் அவனே. அப்போ இது நமக்கு பல இடங்களில் காவலாக இருக்கும். இது பாயிண்ட் நம்பர் 3. பாயிண்ட் நம்பர் 4, இது ஒன்னொன்னு நமக்கு பக்தியை வளர்க்கும். நெத்திக்கிட்டு இருந்தா என்ன ஆக போறதுன்னு கேட்கறா, விஷயம் இருக்கு. நெத்தியில திருமண் காப்புன்னு பெருமாளுடைய திருவடிகளை அணிந்து கொள்கிறோம். ஸ்ரீசூர்ணம்னு அதுல தாயார் இருக்கா. அப்ப பெருமாள் திருவடியை நம்ம தலைக்கு மேல அணியறோம்னா நமக்கு என்ன ஃபீலிங் வரும்னா, பெருமாளே வந்து திருவடியை என் தலைக்கு மேல பதிச்சிருக்கார், அடியன் பெருமாளுடைய தொண்டன், அவர் தலையில திருவடி வச்சார், பருப்பதத்து கயல் பொறித்த பாண்டியர் குலபதி போல் திருப்பொலிந்த சேவடியன் சென்னியின் மேல் பொறித்தாய், பக்தி தானே வளரும். அப்ப இந்த எக்ஸ்டர்னல் அடையாளம்ங்கிறது பக்தியை வளர்த்து கொடுக்கும். 4 சொல்லிட்டேனா, 1, அது ஒரு ஒழுங்கு, ஸ்கூலுக்கான டிசிப்ளின் மாதிரி, இது ஸ்பிரிச்சுவல் டிசிப்ளின். 2, அது ஒரு டோக்கன் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட், உன் கட்டளையை நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டேன்னு சொல்றோம். 3, நமக்கே பாதுகாப்பு, தப்பு பண்ணும்போது தடுக்கும். 4, பக்தியை வளர்க்கும், அதோட தாத்பரியம் தெரிஞ்சணும்னா. 5, ஒரு விஷயம் இருக்கு, இது நமக்கான அலங்காரம் இல்லை எக்ஸ்டர்னல், இது பகவானுக்கான அலங்காரம். இத பராசர பட்டர் தெரிவித்தார். பராசர பட்டர் ஒரு நாள் உபன்யாசம் பண்ணார், நமக்குன்னு உடம்புக்குன்னு அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணிக்க கூடாது, பெருமாளுக்கு தான் அலங்காரம் பண்ணணும், நமக்கெல்லாம் டெக்கரேஷன் கூடாதுன்னார். அடுத்த நாள் பராசர பட்டர் கோவிலுக்கு கிளம்புறார். கையில ஒரு தோடா போட்டுட்டு, பட்டு வேஷ்டி கட்டிட்டு, வெல்வெட் சால்வையெல்லாம் போட்டுட்டு, சந்தனம் பூசிட்டு ஜம்முன்னு கிளம்பினார். பக்கத்துல ஒரு சிஷ்யர் வந்தார், ஏன் சுவாமி, நேத்துக்கு தான் நமக்கு அலங்காரம் பண்ணிக்க கூடாது, பெருமாளுக்கு தான் பண்ணணும்னு உபன்யாசம் பண்ணீங்க, இன்னைக்கு உங்களுக்கு நீங்களே இவ்வளவு அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டார்.
அப்போ பராசர பட்டர் பதில் சொன்னாராம், எடா உனக்கு விஷயம் புரியல, இன்னைக்கு கோவில்ல பெருமாளுக்கு உற்சவம், பெருமாளுக்கு மட்டும் அலங்காரம் இல்ல, பெருமாளுடைய எல்லா சொத்துக்கும் அலங்காரம் பண்ணியிருக்கா, கோபுரத்துக்கு அலங்காரம் பண்ணியிருக்கா, தூணுக்கு அலங்காரம் பண்ணியிருக்கா, தரைக்கு அலங்காரம் பண்ணியிருக்கா, தேருக்கு அலங்காரம் பண்ணியிருக்கா, பெருமாளுடைய யானை குதிரை எல்லாத்துக்கும் அலங்காரம் பண்ணியிருக்கா. அவர் எல்லா சொத்துக்கும் அலங்காரம் பண்ணிட்டு இந்த சொத்துக்கு மட்டும் அலங்காரம் பண்ணாம இருந்தா நல்லா இருக்காது. இந்த சரீரமும் எம்பெருமானுடைய சொத்து, அவர் எல்லா சொத்துக்கும் அலங்காரம் பண்ணி இருக்கும் போது இதுக்கும் பண்ண வேண்டாமான்னாராம். அப்ப நமக்கு நாமேன் பண்ணிக்க கூடாது, இது பெருமாளுடைய சொத்து, இந்த உடம்பு பெருமாள் சொத்து. கோவில்ல திருமண் காப்பு சங்கு சக்கரம் போட்டிருக்கா இல்லையா, ஏன்? அது பெருமாள் சொத்து. இந்த உடம்புல இட்டுக்கிறது எதுக்காகன்னா இது பெருமாள் சொத்துங்கிறது நன்னா புரியணும். இது நமக்கான அடையாளம் இல்லை, அவன் சொத்து என்பதற்கான அடையாளம். அப்ப இந்த வெளி அடையாளங்களையும் கொண்டு நமக்கும் உயிராக இருப்பவன் பகவான்னு புரிஞ்சுண்டு உடம்பு உயிருக்காக வேலை செய்யற மாதிரி நாம பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும். நாம எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியவான்கள்னா, ராமானுஜ சம்பிரதாயத்துல மட்டும்தான் ரிலீஜன் பிலாசபி ரெண்டும் ஒன் அண்ட் த சேம். நமக்கு ரிலீஜனும் ஒண்ணுதான், பிலாசபியும் ஒண்ணுதான், ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. நீங்க மத்த எங்க வேணாலும் பாருங்க, ரிலீஜன்னா ஒண்ணு வச்சிருப்பா, இதெல்லாம் நாங்க வழிபாட்டு முறைகள், இதெல்லாம் எங்களோட ரிலீஜன் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சிருப்பா. பிலாசபிங்கிறது தனியா வச்சிருப்பா. இந்த ரிலீஜனுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது, அது வேற பிலாசபி. ஆனா உலகத்திலேயே ராமானுஜ சம்பிரதாயத்துல மட்டும்தான், இது நோட் பண்ணிக்கோங்க, டேக் இட் ஃப்ரம் மீ, தைரியமா இது எந்த ஃபாரம்ல வேணாலும் சொல்லலாம். ராமானுஜ சம்பிரதாயத்துலதான் ரிலீஜன் அண்ட் பிலாசபி ஆர் ஒன் அண்ட் த சேம். நமக்கு ரிலீஜன் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, ரிலீஜன்ங்கிறது என்ன? பெருமாளுக்கு அடியன் தாசன். சரிப்பா, உங்க பிலாசபி என்ன? பெருமாள் எனக்கு ஆத்மா, நான் பெருமாளுக்கு சரீரம். அல்டிமேட்லி சரீரம் ஆத்மாவுக்காக தான் வேலை செய்யும், தாசன்ங்கிறது வந்துருத்து. அப்போ ரிலீஜியஸ் ஆகும், அடியன் எம்பெருமானுக்கு தாசன், ராமானுஜருக்கு தாசன். பிலாசபிக்கலி அடியன் பெருமாளுக்கு சரீரம், பெருமாள் எனக்குள்ள ஆத்மாவா இருக்கார், சோ நான் அவருக்காக கைங்கரியம் பண்றேன். அப்போ தாசனும் கைங்கரியம் தான் பண்ண போறான், பெருமாளுக்கு சரீரமா இருக்கிற ஜீவாத்மாவும் கைங்கரியம் தான் பண்ண போறது. அந்த ரிலீஜன் பிலாசபி ரெண்டையும் சேர்த்து கொடுத்தவர் ராமானுஜர். அதனால எப்போதுமே அதை ரெண்டையும் சேர்த்து கடைபிடிக்கணும். இதோட 9:27 ஆனதுனால இந்த 5 கொஸ்டின்ஸ்க்கான அந்த ஆன்சர்ஸோடு நம்ம இந்த செஷனை பூர்த்தி பண்றோம். இப்ப 2 கொஸ்டின் மிச்சம் இருக்கு, அந்த 2 கொஸ்டின்கான பதிலையும் நாளைக்கு பார்த்துட்டு, இப்போ இவ்வளவு தூரம் பெருமாளை பத்தி தெரிஞ்சுட்டோம், அவருக்கு நம்ம கைங்கரியம் பண்ண வேண்டாமா? அதை அன்றாட வாழ்க்கையில எப்படி பண்றது, நம்ம டெய்லி ரொட்டீன்ல நம்ம என்ன கடைபிடிச்சு அதை பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்களும், அதாவது இதுல ஐடென்டிட்டி, ப்ரைடு, பிராக்டிஸ் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா. இப்போ ஒரு ஐடென்டிட்டி ப்ரைடு பத்தி ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுட்டு இருப்பேன். இப்ப இதுல என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம், அந்த பிராக்டிஸ்லயே இது ரெண்டும் வந்துடும். இந்த 2 கேள்வியை அடுத்த நாளைக்கு தள்ளிட்டோம்னு நினைக்க வேண்டாம். 6th கொஸ்டின் என்ன? என்னோட எஃபர்ட் பிளஸ் பெருமாளுடைய அனுகிரகம் காம்பினேஷன் என்ன? அதுவும் ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் பிராக்டிஸ் தான். அடுத்ததும் பிராக்டிஸ்ல வந்துடும். அதாவது எல்லாரையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோமா, விமனோட ரோல் என்ன, பிராமின் அல்லாதவான்னு ஏதாவது வேறுபாடு உண்டா, எல்லாருக்கும் ரோல் என்ன, அதுவும் பிராக்டிஸ் தான். அதனால பிராக்டிஸோட சேர்த்து நாளைய தினம் பார்த்துருவோம்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ்க்காக ஓபன் பண்றேன். இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் சுவாமி கிட்டேருந்து கேட்டிருக்கோம். குழந்தைகள் பெரியவா எல்லாரும் ப்ளீஸ் டேக் யுவர் டைம் டு அசிமிலேட் இட். ஒரு தடவை எழுதி பார்த்துக்கோங்க, இல்லை இன் சம் வே சுவாமி சொன்னதெல்லாம் ஒரு வாட்டி திருப்பி ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க. ஞாபகப்படுத்திண்டு நாளைக்கும் கேள்விகள் கேட்கலாம். இப்போ சுவாமி சொன்னதுனால கேள்வி கேட்டாகணுங்கிற நிர்பந்தங்கள் கிடையாது. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் சுவாமி சொல்லியிருக்கார். அதை அசிமிலேட் பண்ணி அதை பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் டைம் அவசியமா தேவை. அதையும் மீறி யாருக்கான கேள்விகள் இருந்ததுன்னா we can take 2 questions. நம்ம நிறைய டைம் தாண்டி போனதுனால ஸ்ரீவித்யா இந்த அன்மியூட் கொடுத்தாச்சு. children can raise their hand. சந்தியா, 1 or 2 questions. சந்தியா அன்மியூட் பண்ணி கேட்கலாம். அடியனுக்கு ஒரு கேள்வி, நானும் கேட்டுதான். இல்ல நீங்க குயிக்கா क्वेश्चन மட்டும் சொல்லிடுங்க, முன்னாடி எதுவும் இன்ட்ரோடக்ஷன் இல்ல. பெருமாள் உயர்ந்தவர் அப்படின்னு எல்லா இடமும் இருக்கு, எல்லா அதுக்கு ஆதாரமும் இருக்குன்னா ஏன் சில பேர் பெருமாள் வேணாம் ஸ்டில் நான் மீதி பேரை வழிபடுறேன்னு அதை அதான் அவரவர் அவளுடைய மனசு, அவளுடைய பக்குவம், அவ விரும்பக்கூடிய பலன், அவள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரஜோகுணம் தமோகுணத்தோட ப்ரொபோர்ஷன், அவளுடைய கர்மா. அப்படியே விட்டுலாமா? நான் தான் சொன்னேனே, அந்த கொடி மெல்ல மெல்ல ஏறி இங்கதான் வரும், அதனால அங்க வழிபாடு செய்யறவாடும் பின்னாடி இங்கதான் வரப்போறோம். சரி,
எல்கேஜி படிக்கிறவர் எப்படியும் ஒரு நாள் +2 வரத்தான் போறார். அவரை எல்கேஜில இருந்து நம்ம தூக்கிடக்கூடாது. அவர் பாட்டுக்கு எல்கேஜி படிக்கட்டு போறோம். அஜய் கார்த்திக். God is controlling the world. Why natural calamities are happening? Because உலகத்துக்கே நேச்சர் என்னன்னா தாபத்திரயம்னு ஆத்தியாத்மிகம்னு உடம்பு ரீதியாவும் கஷ்டம் வரும். ஆதி பௌத்திகம்னு சொல்லி மற்ற கிரியேச்சர்ஸ்னால ப்ராப்ளம் வரும். ஆதி தெய்வீகம்னு நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் வரும். இதுதான் உலகத்தோட நேச்சர். அதை ஏன் அவர் வச்சார்னா அப்பதான் இங்கேருந்து கிளம்பணும் வைகுண்டம் போகணுங்கிற எண்ணம் வருமா. இங்க இந்த தாபத்திரயம் இல்லைன்னா ஓகே இதுவே ஹாப்பியா இருக்குன்னு இங்கேயே இருந்துருவான். நாம சொன்னமே அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா அதை பத்தி அவன் போக மாட்டான். அஜய் கார்த்திக். சுவாமி, எனக்கு ஒரு டவுட். நம்ம கைங்கரியம் பண்ணாதான் பகவான் ஏத்துப்பாரா, இல்லன்னா பக்தி இருந்தாலே ஏத்துப்பாரா? பக்தியோட வெளிப்பாடு தானே கைங்கரியம். ரெண்டையும் நீங்க ஏன் பிரிச்சு பார்க்கணும்? நீங்க பக்தியோட ஓகே. இருக்கா அந்த பக்தி ஏதாவது ஒரு விதத்துல நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா? பக்தி கைங்கரியம் பண்றதுக்கும் சரணாகதி பண்றதுக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கா? இல்ல கைங்கரியம் நிரந்தரமா வேணும்னு கேட்டுதான் சரணாகதி பண்றோம். ஓ, அப்போ சரணாகதி பண்ணாதான் கைங்கரியம் பண்ணணும்ட்டு நம்மளுக்கு தோணும். கைங்கரியம் பண்ணணும் தோணுனாலும் சரணாகதி பண்ணுவாளே. சோ ரெண்டுமே வந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இணைந்தது. இணைந்ததுன்னா நீங்க அப்படி அவ்வளவு பிராடா ஜெனரிக்கா என்னால ஆன்சர் பண்ணிட்டேன்னா அது எங்கேயாவது ராங்கா கன்வே ஆயிடும். இல்ல அதுல என்ன ஓகே. ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு எனக்கு புரியல. ஆஹா, சரணாகதி பண்ணிட்டு கைங்கரியம்க்கு போகணுமா, இல்ல கைங்கரியம் பண்றப்பவே சரணாகதி பண்ணணுமான்ட்டு தான். இந்த பூமியில வாழும்போது நீங்க கைங்கரியம் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். அந்த கைங்கரியம் நிரந்தரமா வேணும்னா சரணாகதி பண்ணா நிரந்தரமா கிடைக்கும். சரணாகதி பண்ணாம கைங்கரியம் பண்ணலாமா அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுல ருச்சி இருந்தா பண்ணலாம். ஆனா அந்த கைங்கரியம் நிரந்தரமா வேணும்னா சரணாகதி பண்ணாதான் நிரந்தரமா கிடைக்கும். தேங்க்யூ சுவாமி. அது ஒரு கான்செப்ட் லாஸ்ட் கிளாரிட்டியும் கொஸ்டின் தேவைப்பட்டிருக்குன்னு ரிஷ்ணி நினைக்கிறேன். கேஷன். லாஸ்ட் 7 ஜென்மமான்னு கேட்டிருக்காரு. 7ன்னு கிடையாது. நிறைய அதாவது இவ்வளவுதான் ஜென்மங்கள்னு கணக்கு எதுவும் கிடையாது. 7 பிறவின்னு ஆண்டாள் சொன்னதுக்கு எழுகின்ற பிறவி தோறும்னு தான் அர்த்தமே ஒழிய 7ன்னு அர்த்தம் இல்லை. 7னா எழுகின்றன்னு அர்த்தம். கடைசி கேள்வி ரிஷிகேஷன். அடியேன் சுவாமி, ஆ. பெருமாள் வந்து இந்த 14 லோகம்ஸ் கிரியேட் பண்ணார்னா பூமி தேவி வந்து பெருமாள் வந்து கிரியேட் பண்ணாரா? இந்த பூமிக்கு இன்சார்ஜா இருக்கிற டெய்டி பூமி தேவி. பூமி தேவியை பெருமாள் கிரியேட் பண்ணல. பூமியோட அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷனுக்குள்ள வர எர்த்த பெருமாள் கிரியேட் பண்ண. சரி உங்க அடியேன். அதாவது உங்க வீட்டை வந்து கொத்தனார் கட்டினார், உங்களையே கட்டல இல்லையா? ஆமா. அவ்வளவுதான். ஆனா அந்த வீடு உங்களுக்கு, கொத்தனார் கட்டின வீடு உங்களுக்கு. அடியேன். ரொம்ப சந்தோஷம் அடியேன். இன்னைக்கு ரொம்ப ஆ. அருமையா இருந்தது. நல்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து அழகா ஒன்னொன்னுத்தையும் சொல்லி இது பண்ணேன். ஸோ Thank you. இன்னைக்கு நடந்த எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா கவனிச்சு கேட்டுப்போம். ஏன்னா நாளைக்கு நமக்கு இதை பத்தி இன்னும் நிறைய டிபேட் பண்ணறதுக்கு, கொஸ்டின் பண்ணறதுக்கு, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். ஸோ இன்னைக்கு கலந்துட்ட எல்லா குழந்தைகளுக்கும் பாகவதாவுக்கும் மிக்க நன்றி. நாளைக்கு இதே 8 மணிக்கு நம்ம சந்திப்போம். அடியேன் ஸ்ரீவித்யா ராமானுஜதாசி. அடியேன் ராமானுஜதாஸ். கோதா கோவிந்தா. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய. கோதா கோவிந்தா. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. கோதா கோவிந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. கோவிந்தா. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய. धन्योस्मि 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 क्लास में हरि ओम। पண்றோம்.